This conference will now be recorded. So let me record this session. Yeah. Let's start. So welcome to Pega Trainings. This is Chandra, and I have almost like 10 plus of Pega experience and 5 plus years of training experience. And I'm still working in a very big MNC, using which I can give you the best business scenarios every time. So maybe my YouTube channel can మీరు follow అయితే, so you'll understand how level of practical things we covered at మీకు అర్థమవుతుంది. So maybe real-time projects or practical interview questions or maybe assignments, everything will be practical and you people can able to easily understand in terms of real time. So let's get started. Okay, so before starting, you'll be having multiple questions in your mind. అసలు పెగా అంటే ఏంటి అని తెలియని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో అసలు పెగా అంటే ఏంటి అండ్ శాలరీస్ ఎలా ఉంటాయి, ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, అండ్ మేబీ ఈరోజు మనం పెగా చూస్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ ఫర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ మన సర్వైవల్ దొరుకుతుంది అండ్ మేబీ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ రెసెషన్ ఎఫెక్ట్ పెగా మీద జాబ్స్ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంది అండ్ మేబీ యూ పీపుల్ ఫ్రమ్ నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ సో డిగ్రీ అయి ఉండొచ్చు మేబీ ఎంసీఏ ఎంబీఏ వాట్ ఎవర్. సో ఫర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ పెగాకి స్కోప్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ పెగాలో సర్టిఫికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అండ్ మేబీ లైక్ కెరియర్లో గ్యాప్ ఉంటే సో హౌ ఫార్ ఇట్ కెన్ బి సర్వైవ్డ్ ఇట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో మీ మైండ్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్కి విల్ ట్రై టు గెట్ ఆన్సర్ ఇన్ దిస్ సెషన్. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్ లైక్ వాట్ ఈస్ పెగా. అసలు పెగా అంటే ఏంటి అనేది ఫస్ట్ థింగ్ తెలియాలి. So the simple answer for this is Pega is used for developing web applications. సో నార్మల్గా వెబ్ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయడానికి మనం పెగా అనేది యూస్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ నథింగ్ న్యూ ఫర్ అస్. సో మనకి పాస్ట్ 20-30 ఇయర్స్ నుంచి వెబ్ అప్లికేషన్స్ మొత్తం మనం డిజైన్ చేస్తున్నాము అండ్ టుడే పెగాకి అంత క్రేజ్ ఎందుకు, వై పెగా ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ డిజైనింగ్ దోస్ సచ్ అప్లికేషన్స్ అనేది తెలియాలి. సో మీరు ఏ అప్లికేషన్ అనేది తీసుకోండి, it might be Facebook application or Amazon or Flipkart, whatever. So each and every web application key, there should be 3 layers. There should be 3 layers. So UI layer antaru, ante user interface layer or front end layer antaru danni. Okay, and there should be something like back end layer. Back end kuda kaadu, maybe business logic layer antaru. So business logic layer or sometimes backend layer అని కూడా అంటారు and it will be having like database layer also. So you take any project, maybe Java తో డెవలప్ అయి ఉండొచ్చు, మేబీ .NET తో, Python తో, C లాంగ్వేజ్ ఏ అప్లికేషన్ అని తీసుకోండి, ఇట్ షుడ్ బి కనెక్ట్ హ్యావింగ్ లైక్ 3 layers. సో సో మేబీ ఇప్పుడు మనం ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ తీసుకుంటే సో ఫ్రంట్ ఎండ్ స్క్రీన్స్ ఉంటాయా, ఫేస్బుక్లో లాగిన్ పేజ్ ఉంటుందా అండ్ for that you should be having like front end screen designed, avuna? So there should be something like front end for the same and ee particular front end design cheyadaniki generally we will use like HTML. Okay, so oka web application design cheyalante front end layer untundi, for that front end design cheyadaniki general ga HTML అని ఒక టెక్నాలజీ ఉంటుంది, CSS for styles చేస్తూ ఉంటాము and something like scripting. Okay, something like scripting. So all these will be like considering under front end technologies. A web application kaina ee front end layer must and there HTML design chestamu, CSS for styles and something like scripting cheyali. Fine. And for the same application backend kuda undali. So backend might be with Java and might be with Python, .NET, C language, whatever. So ఏ project లో backend లో any of these technologies use చేయాలి అండ్ 100% ఆ ప్రాజెక్ట్ ఈ డేటా స్టోరేజ్ ఉండాలి కదా. మీరు ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ తీసుకుంటే దానికి స్టోరేజ్ ఉంటుందా, అమెజాన్ అప్లికేషన్, ఫ్లిప్కార్ట్, వాట్ ఎవర్. సో ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ లైక్ డేటాబేస్ ఆల్సో కనెక్టెడ్ ఫర్ దిస్. ఓకే, సో ఫైనల్గా టుడే స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే పెగా ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ డెవలపింగ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్. సో ఈ వెబ్ అప్లికేషన్స్ అనేది కొత్త కాదు అండ్ ఈ లేయర్స్ అనేది నథింగ్ న్యూ ఫర్ అస్. బట్ టుడే వాట్ ఈస్ పెగా కమింగ్ అండ్ డూయింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో పెగా వచ్చి ఏం చేస్తుందంటే ఈ అప్లికేషన్ డిజైన్ ఏదైతే ఉందో, సో మేబీ ఓల్డర్ డేస్లో తీసుకుంటే ఆ పర్టికులర్ వెబ్ అప్లికేషన్ చేయాలంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ యూస్ చేసి ఫ్రంట్ ఎండ్ లేయర్ మనమే డిజైన్ చేయాలా అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ మేబీ జావా అయితే ఆర్ .NET అయితే సో బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ యూస్ చేసి బ్యాక్ ఎండ్ మొత్తం బిల్డ్ చేయాలి అండ్ ఈవెన్ డేటాబేస్కి అయితే క్వైరీస్ మనమే ఓన్గా రాసుకుని సో ఆ డేటాను స్టోరేజ్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ లైక్ ట్రెడిషనల్ డిజైన్. బట్ ఇప్పుడు పెగాతో
ఈ కంప్లీట్ డిజైన్ మొత్తం ఈజీ అయిపోయింది. ఈజీ ఇన్ ద సెన్స్ ఆటోమేటెడ్ అయిపోయింది. సో ఒక అప్లికేషన్ విత్ పెగాతో చేయాలంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ కంప్లీట్గా ఇన్బిల్ట్ ఉన్నాయి పెగాలో. అండ్ ఇట్స్ రెస్పెక్ట్ టు బ్యాక్ ఎండ్ మొత్తం కూడా ఆటోమేట్ అయిపోయింది. అండ్ ఈవెన్ డేటాబేస్ పార్ట్ కూడా ఇన్బిల్ట్ అండ్ ఆటోమేటెడ్. మీనింగ్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు డిజైన్ వన్ అప్లికేషన్ విత్ పెగా, మీకు ఫ్రంట్ ఎండ్ తెలియకపోయినా పర్లేదు, డేటాబేస్ రాకపోయినా పర్లేదు, ఈవెన్ బ్యాక్ ఎండ్లో అంటే జావా రాదు, .NET రాదు, పైథాన్ రాదు, ఈవెన్ సి లాంగ్వేజ్ రాకపోయినా పర్లేదు. Okay, so without you knowing any of these technologies, you can design one web application with Pega. So that is the specialty. Ante all level of automation అయిపోయింది, complete automation అయిపోయింది. And in interviews, there will not be any question related to HTML. Suppose నేనే మీ ఇంటర్వ్యూర్ అయితే, సో మీ పెగా ఇంటర్వ్యూకి వచ్చినప్పుడు సో HTML మీద క్వశ్చన్స్ ఏం అడగరు, సిఎస్ఎస్ మీద క్వశ్చన్స్ అడగరు, జావా స్క్రిప్ట్ కానీ జావా పైథాన్ డేటాబేస్, సో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఈ టెక్నాలజీస్ గురించి అడగరు. సో ఎలాంటివి అడుగుతారంటే యూజింగ్ పెగా హౌ టు డిజైన్ దిస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ స్క్రీన్ లాగా అడుగుతారు. మేబీ యూజింగ్ పెగా హౌ టు స్టోర్ డేటా ఇంటూ టేబుల్ ఆటోమేటికల్లీ అంటారు. మీరు క్వైరీస్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు కదా, ఇన్ దట్ సినారియో ఆటోమేటిక్గా ఎలా వెళ్తుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ గివెన్ సచ్ రిక్వైర్మెంట్ హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ దాట్, ఇలాంటివి అడుగుతారు. మేబీ స్క్రీన్ నెంబర్ 1 డిజైన్ చేసిన తర్వాత అందులో డేటా సబ్మిట్ చేస్తే ఆ కస్టమర్కి ఒక ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలనుకోండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ అన్నట్టు. సో జనరల్గా ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ చేయాలంటే మేబీ ట్రెడిషనల్ వేలో జావా ప్రాజెక్ట్ .NET ప్రాజెక్ట్ అయితే మీరు లాట్ ఆఫ్ కోడింగ్ చేయాలి. బట్ వేరాస్ పెగాతో మీరు ఆ ఈమెయిల్ ట్రిగ్గరింగ్ ఎలా చేస్తారు, సో వితౌట్ యూ రైటింగ్ కోడింగ్, ఇలాంటివి అడుగుతారు. అంటే నో వన్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ యూ రైటింగ్ కోడ్ ఫిజికల్లీ. ఓకే, మీరు ఏమి రాయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇది కంప్లీట్లీ ఆటోమేటెడ్. ఓకే, సో మేబీ మీరు రాద్దామని అనుకున్నా మేబీ నేను ఒకలా రాయొచ్చు, పర్సన్ 2 ఇంకొకలా రాయొచ్చు, పర్సన్ 3 ఇంకోలాగా రాయొచ్చు. సో అల్టిమేట్గా అందరూ ఈక్వల్ స్టాండర్డ్స్తో చేయలేరు కదా, పర్ఫార్మెన్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ కస్టమైజ్డ్ కోడింగ్ అంటే ఎక్స్ట్రా కోడింగ్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్. ఇందులో ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్ ఉంది. సో దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయడం తెలియటమే మనకు ఛాలెంజ్. ఓకే, so finally Pega is one tool using which we can design one web application without writing anything like physical for front end, database and even back end also. సో మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా తీసుకోండి, సపోజ్ ఇప్పుడు అమెజాన్ ప్రాజెక్టే తీసుకుంటారు, www.amazon.com అంటారు కదా, అండ్ అది ఫ్రంట్ ఎండ్ చూస్తాం మనం, సంథింగ్ ఇమేజెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, అండ్ దానికి బ్యాక్ ఎండ్ .NET జావానో మనకు తెలియదు. వేరే ప్రాజెక్ట్ తీసుకోండి ఫేస్బుక్, దానికి ఫ్రంట్ ఎండ్ స్క్రీన్స్ ఉంటాయి, బ్యాక్ టెక్నాలజీ ఏంటో తెలియదు. అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్కి బ్యాక్ ఎండ్ ఏముంటుంది అనేది ఎండ్ యూజర్స్ మళ్ళీ యూజ్ చేసే వాళ్ళకి తెలియదు, కానీ ఫ్రంట్ ఎండ్ మాత్రం ఎవ్రీవేర్ సేమే. సో ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ షుడ్ బి యూజింగ్ సేమ్ HTML, సేమ్ CSS, సేమ్ స్క్రిప్టింగ్లో మళ్ళీ జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేయొచ్చు, jQuery, స్క్రిప్టింగ్లో టైప్స్ లైక్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కానీ సో ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్ మాత్రం సేమ్. అంటే ఇప్పుడు మనం పెగాతో ఒక ప్రాజెక్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తే దానికి ఫ్రంట్ ఎండ్ కూడా సేమ్ HTML, CSS ఏనా, అంతే కదా, సేమ్. సో ఇన్ పెగా మేబీ మీరు ఫస్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ చేయాలనుకుంటే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసేస్తారు. సో ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అన్ ఇమేజ్, మేబీ వన్ వీడియో, మేబీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బాక్స్, రేడియో బటన్స్, వాట్ ఎవర్. సో మీరు సింపుల్గా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే ఇట్స్ రెస్పెక్ట్ టు HTML కోడ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతుంది. సో అది ఎలా జనరేట్ అయింది, అలాగే ఎందుకు జనరేట్ అయింది అనేది మనకు అవసరం లేదు. ఓకే, మనం ఏం చేస్తున్నాము, పెగాని యూజ్ చేసి అదర్ ప్రాజెక్ట్ని డిజైన్ చేస్తున్నాం. పెగా లోపల ఎలా ఉన్నది అనేది మనకి రిక్వైర్మెంట్స్ కావు, అవునా. ఈరోజు మేబీ మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ కంపెనీలో జాయిన్ అవుతారు, సో సిటిఎస్ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి. సో ఏమవుతుంది, సో ఈ పర్టికులర్ కంపెనీ వాళ్ళకి చాలా ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో సిటీ ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అయ్యారు అనుకుందాం. సో డే 1 ఏం జరుగుతుందంటే సిటీ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు పెగా సిస్టమ్స్ దగ్గర నుంచి లైసెన్స్ తీసుకుంటారు ఆ టూల్కి, అండ్ తర్వాత ఆ టూల్ యూజ్ చేసుకుని డెవలప్మెంట్ చేయాలి. సో ఆ టూల్ అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఉండాలి అనేది ఈ కంపెనీ వాళ్ళకి ఇస్తారు. మీరు ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యారు అంతే కదా. సో మీరు ఈ టూల్ యూజ్ చేసుకొని ఈ సిటీ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళ అవుట్పుట్ స్క్రీన్స్ ఎలా ఉండాలి, మేబీ అమెజాన్ అనుకోండి, అమెజాన్లో స్క్రీన్ 1 ఎలా ఉండాలి, స్క్రీన్ 2 ఎలా ఉండాలి, స్క్రీన్ 3 ఎలా ఉండాలి. సో మీరు ఆ పెగా యూజ్ చేసి స్క్రీన్ 1
మేబీ ఒక ఇమేజ్ ఒక వీడియో ఇలా ఉంటే సో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అంతేగాని సో దీని లోపల ఎలా డిజైన్ అయ్యింది ఇలాంటివి ఎవరు అడగాల్సిన అవసరమే లేదు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ టు యూజ్ పెగా, నాట్ లైక్ హౌ పెగా ఇస్ ఇంప్లిమెంటెడ్, మనకు అవసరం లేదు. సో ఫైనల్గా యూజింగ్ పెగా మనకి ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ ఆటోమేట్ అయిపోయింది అండ్ వితౌట్ యూ హ్యావింగ్ ఎనీ సచ్ నాలెడ్జ్ యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ వన్ అవుట్పుట్ డిజైన్, దట్ ఈస్ ఇట్స్ స్పెషాలిటీ. Okay, so UI technology is everything and even backend and even database మొత్తం inbuilt and along with that reporting integrations అనేవి కూడా ఉంటాయి. ఆఫ్టర్ 10 minutes డిస్కస్ చేస్తాం అవి. ఫైన్. సో UI టెక్నాలజీస్ అంటే HTML CSS కదా, ఏ ప్రాజెక్ట్లో అయినా అంతే సేమ్. అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ అంటే దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద క్లయింట్. మేబీ అమెజాన్ బ్యాక్ ఎండ్ జావా అయి ఉండొచ్చు, ఇంకో ప్రాజెక్ట్ పైథాన్ అయి ఉండొచ్చు, ఇంకో ప్రాజెక్ట్ సి లాంగ్వేజ్ అయి ఉండొచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు మనం పెగాతో ఏ ప్రాజెక్ట్ చేసినా బ్యాక్ ఎండ్ మొత్తం జావానే, మీనింగ్ పెగా ఈజ్ వన్ ఆటోమేటెడ్ టూల్ డెవలప్డ్ ఆన్ జావా. మీరు ఎప్పుడైనా అవుట్ సిస్టమ్స్ అని విన్నారా? ఎనీవన్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్? అవుట్ సిస్టమ్స్ అనేది ఒక టూల్ నేమే, అదొక టూలే పెగా లాగా. విన్నారు ఎప్పుడైనా? విన్నారు Yes. ఆన్లైన్? సో ఈ అవుట్ సిస్టమ్స్ ఏం చేస్తుందంటే సిమిలర్. సో పెగాలా చేస్తుందో అవుట్ సిస్టమ్ కూడా మోర్ ఆర్ లెస్ సిమిలర్. అండ్ ఈ అవుట్ సిస్టమ్స్ మొత్తం బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీ డాట్ నెట్తో డెవలప్ అయింది. సో డాట్ నెట్ ఇస్ లైక్ సంథింగ్ ఓల్డ్ కాబట్టి సో ఇదంతా హిట్ అవ్వలేదు. సో పెగాతో ఏ ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేసినా దట్ షుడ్ బి బ్యాక్ అండ్ విత్ జావా. ఓకే, అండ్ డేటాబేస్. సో డేటాబేస్ అంటే డేటాబేస్కి ఏ టెక్నాలజీతోనూ డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఉండదు. సపోజ్ ఇది మీ డేటాబేస్ అనుకోండి. సో మేబీ టుడే మీరు అమెజాన్ ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అయ్యారు అనుకుందాం. సో దానికి బ్యాక్ ఎండ్ వచ్చేసి జావా కన్సిడర్. అండ్ మేబీ ఫేస్బుక్ ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి, దానికి .NET అనుకుందాం. సో వీళ్ళకి సెపరేట్ డేటాబేస్ ఉంటుంది కదా. ఓకే, అండ్ సమ్వేర్ మేబీ కస్టమర్ని ఒక ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తే అది ఇక్కడ స్టోర్ అవ్వాలా? మన ఫ్రంట్ ఎండ్లో మనం ప్లేస్ ఆర్డర్ ఆర్ బై నౌ క్లిక్ చేస్తే అది వాళ్ళ డీబీలో స్టోర్ అవ్వాలి. సో ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దిస్ ఏం జరుగుతూ ఉండాలి? సమ్ జావా ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ ఒక SQL క్వైరీ జనరేట్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మేబీ ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దిస్ .NET ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగి ఇక్కడ నుంచి SQL క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ జరుగుతుంది. మీనింగ్ డేటాబేస్ అండర్స్టాండ్స్ ఓన్లీ SQL, స్ట్రక్చర్డ్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్ అంటారు. డేటాబేస్ అండర్స్టాండ్స్ ఓన్లీ SQL. సో డేటాబేస్కి జావా అంటే ఏంటో తెలియదు, .NET తెలియదు, ఈవెన్ పెగా అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు. సో డేటాబేస్లో డేటాని స్టోర్ చేయాలన్నా ఇన్సర్ట్, డిలీట్, మాడిఫై, వాట్ ఎవర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ CRUD ఆపరేషన్ చేయాలంటే డేటాబేస్తో ఓన్లీ SQL క్వైరీస్తోనే. సో ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేస్తాం అనుకుంటున్నాం పెగాతో, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ లాగా చేసి. సో రిజిస్టర్ అనే బటన్ క్లిక్ చేస్తే మన డీబీలో స్టోరేజ్ అవ్వాలి కదా. మీనింగ్ SQL క్వైరీస్ విల్ బి ఆటోమేటికలీ జనరేటెడ్ యూజింగ్ జావా హియర్, ఎందుకంటే స్ట్రక్చర్ అంతా జావా కాబట్టి. ఓకే, సో మేబీ టుడే మీరు CTSలో జాయిన్ అయితే ఇనీషియల్గా సిటీ బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్లో డిప్లాయ్ అయ్యారు అనుకోండి. సో సిటీ బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్లో మొత్తం పెగాతో బిల్డ్ చేస్తున్నారు అండ్ వాళ్ళకి ఒక డేటాబేస్ ఉంటుంది కదా. అండ్ ఆ డేటాబేస్ ఒరాకిల్ అయి ఉండొచ్చు, ఒరాకిల్ విన్నారు కదా. ఓకే, మేబీ ఆఫ్టర్ 2 months ఇంకో ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అయ్యారు, మేబీ లైక్ BOA, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అయ్యారు. సో వాళ్ళు ఫ్రంట్ ఎండ్ వాళ్ళ డేటా మొత్తం బ్యాక్ ఎండ్ స్టోరేజ్ అవ్వాలి కదా. మేబీ వాళ్ళు మైక్రోసాఫ్ట్ SQL యూజ్ చేయొచ్చు. సో అంటే దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుంది? పెగా ప్రాజెక్ట్స్ డేటా మొత్తం డేటాబేస్లో ఉంటుంది అండ్ ఆ డేటాబేస్లో ఉన్న డేటాని చూడాలంటే ఒరాకిల్ అనే సాఫ్ట్వేర్ యూస్ చేయొచ్చు, మేబీ మైక్రోసాఫ్ట్ SQL యూస్ చేయొచ్చు, MySQL, MongoDB ఇలా అనమాట. ఓకే, సో అంటే సో హోల్ పెగా రిలేటెడ్ డేటాబేస్ కెన్ బి కనెక్టెడ్ ఫర్ ఎనీ ఎన్విరాన్మెంట్. సో మిమ్మల్ని ఒరాకిల్ అంటే ఏంటంటే ఏమంటారు జనరల్గా? డేటాబేస్ అంటారు, అవునా? కానీ కాదు అది. సో డేటాబేస్ అంటే ఏంటి జనరల్గా? కలెక్షన్ ఆఫ్ టేబుల్స్, సమ్ స్టోరేజ్. సపోజ్ మన ఇండియన్ డేటాబేస్ తీసుకోండి. ఇండియన్ డేటాబేస్లో దేర్ విల్ బి 1 table ఫర్ జమ్మూ కాశ్మీర్, దేర్ విల్ బి 1 table ఫర్ మేబీ ఉత్తరప్రదేశ్, 1 table ఫర్ కేరళ, ఇలా కదా. సో డేటాబేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ టేబుల్స్, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ టేబుల్స్. అదే అమెజాన్ లాగా
టెర్మినాలజీలో డిస్కస్ చేయాలంటే there will be one table for all the orders, there will be one table maybe for cancelled orders and one table maybe for refunded whatever, ఇలా different tables ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు పెగా డ్యూటీ ఏంటి అంటే ఈ డేటాబేస్లో డేటాని మేబీ మాడిఫై చేయడం, ఇన్సర్ట్ చేయడం. అండ్ ఈ హోల్ డేటాబేస్ని మీరు ఒరాకిల్ యూస్ చేసి ఓపెన్ చేసి మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. ఆర్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్క్యూఎల్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఈ డేటాబేస్ కనెక్షన్స్ ఇస్తే సో దానిలో నుంచి మనకి ఈ టేబుల్స్ ఇవన్నీ యాక్సెస్ అవుతాయి. సో ఇవన్నీ డీబీ ఎన్విరాన్మెంట్స్. సో యాక్చువల్ డేటాబేస్ మనకి సెపరేట్ లైక్ పెగా మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో అంటే మీరు ఈరోజు జాయిన్ అయ్యే ప్రాజెక్ట్లో ఒరాకిల్ ఉండొచ్చు, నెక్స్ట్ డే ఇంకో ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అయితే మైక్రోసాఫ్ట్ ఉండొచ్చు, బట్ వాట్ ఎవర్ పెగా డేటాబేస్ ఇస్ సేమ్. సో ఇప్పుడు పెగా ఏం చేస్తుంది, డేటా మొత్తం ఈ టేబుల్స్లో మేనేజ్ చేస్తుంది. అండ్ ఈ టేబుల్స్లో డేటాను చూడడానికి ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. Meaning our Pega database will be supported for every available environment. That's what I meant to say. Okay. So finally, Pega is one tool where everything related will be automated. So Pega మొత్తం ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆటోమేట్ అయిపోయింది అనుకుంటున్నాం. దట్ ఈస్ HTML ఏనా, అంతేనా? HTML, CSS అండ్ HTML లో కూడా లేటెస్ట్ HTML5. లేటెస్ట్ ఏంటిది? HTML5. అసలు HTML ఫుల్ ఫామ్ చెప్పండి ఎవరైనా. Hypertext markup language. Markup language. Okay, so it is like using for the web pages. Correct. So this is like latest anamata. HTML5 is latest. Even mobile lo design anna. Okay, so ivanni use chestu untam. And fifth one is the latest. Pega lo latest use chestu untaru. And even HTML ante some kind of ఒక skeleton లాగానే ఉంటుంది. దానికి ఎక్స్ట్రా స్టైల్స్ కావాలంటే CSS యూస్ చేస్తారు. సో సిఎస్ఎస్లో లేటెస్ట్ ఏంటి ఐడియా ఉందా? CSS3. Okay, I think CSS3. Yeah. So our Pega is developed with front end, that is HTML5 and CSS3 front end మొత్తం అడ్వాన్స్డ్ వేలో డిజైన్ అయ్యింది. అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ మొత్తం ఎలా? బ్యాక్ ఎండ్ మొత్తం జావా. బ్యాక్ ఎండ్ మొత్తం జావా. సో లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ బ్యాక్ ఎండ్ రిలేటెడ్ సినారియో. సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు టుడే ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత మీకు ఈ మాకప్ ఈ స్క్రీన్ షాట్ ఇస్తారు. స్క్రీన్ షాట్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని డిజైన్ చేయమంటారు. సో టెక్నికల్లీ దీన్ని మాకప్స్ అంటాం. ఓకే, యూ విల్ బి గివెన్ విత్ వన్ మాకప్ అండ్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు ఎగ్జాక్ట్లీ డిజైన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కలర్స్, స్టైల్స్, స్పేసింగ్, వ్యాలిడేషన్స్, ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో మేబీ మీరు ఈ స్క్రీన్ డిజైన్ చేయాల్సి వస్తే ఏం చేస్తారు? మేబీ ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ కావాలి అండ్ మేబీ ఇక్కడ ఒక వీడియో కంటిన్యూస్గా ప్లే అవుతూ ఉండాలి. అండ్ రైట్ సైడ్ 80% ఆఫ్ ద స్క్రీన్ సంథింగ్ లైక్ కంటెంట్ లాగా కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం, అవునా? సో ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఇదే స్క్రీన్ డిజైన్ చేయమంటే ఇమేజ్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్, వీడియో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్, మేబీ లైక్ ఫస్ట్ నేమ్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్, లాస్ట్ నేమ్, ఇలా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అన్నీ చేసుకుంటారు. సో జనరల్గా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఎవ్రీథింగ్ వన్ బిలో అనేది వచ్చేస్తుంది. ఒక ఇమేజ్ దాని కింద వీడియో, దాని కింద ఫస్ట్ నేమ్, ఇలా వస్తుంది. అంటే మీకు ఈ డిజైన్ రావటం అనేది కూడా ఛాలెంజ్. ఓకే, సో ఇదే స్క్రీన్ని మీరు ట్రెడిషనల్ వేతో చేయాలనుకోండి, అంటే HTML కోడ్ రాసుకోవాలి, CSS స్టైల్స్ అప్లై చేసుకోవాలి, అండ్ ఇక్కడ డిఫాల్ట్ వాల్యూ రావాలి, మేబీ ఇది బోల్డ్లో ఉండాలి, ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ ఉండాలి, ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్లో 1 2 3 అని ఎంటర్ చేస్తే రాంగ్ కదా. సో ఆ ఎర్రర్ మెసేజ్ రావాలి, అది ఏ కలర్లో ఉండాలి, అది ఎంత సైజ్ ఉండాలి, ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో అంత ఈజీ కాదు. సో ఈ హోల్ స్క్రీన్ మేబీ అదర్ ప్రాజెక్ట్స్లో, సపోజ్ మీరే .NET ప్రాజెక్ట్లో ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ అనుకోండి, ఇక్కడ ఆటోమేషన్ ఉండదు, మొత్తం మీరే చేసుకోవాలి. సో ఆ ప్రాజెక్ట్లో మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ అయితే ఈ ఒక్క స్క్రీన్ డిజైన్ చేయడానికి మేబీ 2 days టైం తీసుకుంటారు. ఎఫర్ట్స్ ఎస్టిమేట్స్ ఇవ్వాలి కదా. డే 1 ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు బిజినెస్ అనలిస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ మీకు చూపిస్తారు. సో రిక్వైర్మెంట్ 1 is this, 2 is this, 3 is this, 4 ఇలా మొత్తం మీకు ఇస్తారు. యాజ్ ఎ డెవలపర్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఎవ్రీ రిక్వైర్మెంట్కి ఎస్టిమేట్స్ ఇవ్వాలి. రిక్వైర్మెంట్ 1 ఐ విల్ డూ ఇట్ ఇన్ 4 hours, రిక్వైర్మెంట్ 2 మేబీ 8 hours, ఇలా ఓవరాల్గా ఎస్టిమేట్స్ ఇవ్వాలి. ఎస్టిమేట్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు మొత్తం ఎంత టైం పడుతుంది డ్యూరేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి అది క్లయింట్కి తీసుకెళ్ళి, ఓకే, సో డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ దిస్ టైం, దిస్ మచ్ టైం, మేబీ మనం వాళ్ళకి డైలీ పే చేయాల్సి వస్తే ఇంత బడ్జెట్ అవుతుంది. సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్ప్రింట్ ప్లాన్ లాగా డిజైన్ చేస్తారు. విల్ టాక్ దిస్ కమింగ్ క్లాసెస్, మేబీ వీక్లోనే చూద్దాం.
సో ఈ పర్టికులర్ స్క్రీన్ డిజైన్ చేయాలంటే మేబీ ట్రెడిషనల్ వేలో ఒక మినిమం 3 days, 2 to 3 days. అండ్ మేబీ ఇప్పుడు పెగాలో సేమ్ అవుట్పుట్ అచీవ్ చేయాలంటే జస్ట్ 4 hours చాలు. 4 hours కూడా మీరు ఇనీషియల్ డేస్లోనే. ఓకే, సో ఈ హోల్ డిజైన్ హార్డ్లీ 1 hourలో అయిపోతుంది. మేబీ మీరు ఒక కొంచెం టైం అయిన తర్వాత అట్లీస్ట్ ఒక 3 to 4 months ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత మేబీ ఇదే స్క్రీన్ మిమ్మల్ని డిజైన్ చేయమంటే it will take almost like minimum 1 hour for you. Okay, so normal estimates will be like 4 hours and non-Pegalo అయితే minimum 2 to 3 days. So just imagine how level of automation is happening here. Okay, fine. సో ఈ స్క్రీన్ మీరు డిజైన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇమేజ్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తారు, మేబీ ఒక వీడియోని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తారు, అండ్ సంథింగ్ లైక్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఏజ్, మొబైల్ నెంబర్. సో ట్రెడిషనల్ వేలో చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ కోడింగ్ ఫర్ దిస్ వన్, and you have to write coding even for this, and coding for this, and that too మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ టూ మేబీ ఇక్కడ 2 in 1 row ఉంది, అండ్ మేబీ ఇక్కడ 3 in 1 row ఉంది, అగైన్ 2 in 1 row, అగైన్ 1 in 1 row, అండ్ మేబీ ఇక్కడ 3 in 1 row. ఇలా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిజైన్ చూస్తున్నారు, అవును. బట్ మన ఎర్లియర్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే మనం డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే ఎవ్రీథింగ్ 1 below another వస్తుంది. బట్ ఇప్పుడు మీరు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ పర్టిక్యులర్ ఇమేజ్ ఆర్ వీడియోకి యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ లైక్ 20% స్పేస్, అవునా, అంతే కదా. అండ్ మేబీ ఫర్ దిస్ ఆల్సో 20% స్పేస్, అండ్ ఫర్ దిస్ ఫస్ట్ నేమ్ మేబీ లైక్ 40%. సో హౌ టు డిఫైన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టైల్స్ అండ్ హౌ టు డిజైన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ అలైన్మెంట్స్. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ మీకు రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా వస్తాయంటే బిట్వీన్ దీస్ టూ స్పేస్ చాలా తక్కువ ఉంది, ఇంక్రీజ్ స్పేస్ అంటారు. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఈ ఐ అనే ఇమేజ్ సమ్వేర్ టాప్లో సరిగ్గా అలైన్ అవ్వలేదని ఒక డిఫెక్ట్ లాగా వస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఈవెన్ అలైన్మెంట్స్. ఓకే, సో ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ మొత్తం డిజైన్ చేయడానికి మీకు హార్డ్లీ 4 hours పడుతుంది అంతే. సో అదర్ టెక్నాలజీస్లో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ లైక్ 2 to 3 days. ఫైన్. సో ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ అంతా ఆటోమేట్ అయిపోతుంది విత్ దట్స్ లైక్ HTML5 అండ్ CSS. అండ్ తర్వాత ఇక్కడ మీరు చెక్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక బటన్ ఉందా, సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ బటన్. సో జనరలీ రిజిస్టర్ బటన్ అంటే ఏంటి, మేబీ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ ఏమవ్వాలి, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, సో రిజిస్ట్రేషన్ అవటం అంటే 2 things ఉంటాయి జనరలీ. ఫస్ట్ థింగ్ ఈ డేటా అంతా డేటాబేస్లో స్టోర్ అవటమేనా, దట్ ఇస్ ఫస్ట్ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ మేబీ ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ ఈమెయిల్ ఐడి వీఆర్ ఎంటరింగ్, సో ఆ ఈమెయిల్కి ఒక మెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవ్వటం, అవునా. ఇక్కడ మీ ఈమెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేస్తారు కదా, మీరు రిజిస్టర్ క్లిక్ చేయగానే థ్యాంక్ యూ ఫర్ ప్లేసింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ అని వస్తుందా. సో అంటే 2 బ్యాక్ ఎండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ థింగ్ మీ ఫ్రంట్ ఎండ్ స్క్రీన్ కంప్లీట్గా యూఐ పార్టే, ఆఫ్టర్ దాట్ జావా ఎగ్జిక్యూషన్ మేబీ ఫర్ ఈమెయిల్ ట్రిగ్గరింగ్, అండ్ జావా ప్లస్ SQL ఎగ్జిక్యూషన్ ఫర్ డేటాబేస్, అంతే కదా. ఓకే, సో ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ చేయాలంటే యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ జావా కోడింగ్ మీకు తెలియాల్సిన అవసరమే లేదు, అండ్ మేబీ SQL క్వైరీస్ కూడా మీకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. సో మీ రిక్వైర్మెంట్ ఎంత కాంప్లికేటెడ్ అయినా, ఇట్ మైట్ బి లైక్ సెండింగ్ అన్ SMS, ఇట్ మైట్ బి లైక్ సెండింగ్ అన్ ఈమెయిల్, ఇట్ మైట్ బి లైక్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్. థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి, సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఒక బ్యాంక్ వెళ్తారు, బ్యాంక్ వెళ్ళిన తర్వాత సో మేబీ నేను ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయీని అనుకోండి. సో ఇప్పుడు మీరు యాజ్ అన్ కస్టమర్ నా దగ్గరకు వచ్చి ఐ వాంట్ క్రెడిట్ కార్డ్ అంటారు. స్ట్రైట్ మీ క్రెడిట్ కార్డ్ కిట్ ఇవ్వరు కదా, ఏం చేస్తారు, దే లాస్ట్ ఫర్ యువర్ పాన్ కార్డ్ నెంబర్, సిబిల్ స్కోర్ చెక్ చేస్తారు కదా, మేబీ దే లాస్ట్ ఫర్ యువర్ పాన్ కార్డ్ నెంబర్, అండ్ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి సెర్చ్ చేస్తే సో సమ్వేర్ సిబిల్ స్కోర్ వస్తుంది. సో యు ఆర్ ఎలిజిబుల్, యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్, యు ఆర్ పార్షియల్ ఎలిజిబుల్, అకార్డింగ్ టు దట్ అండ్ డిసైడ్ అయ్యేది. అండ్ మీరు HDFC బ్యాంక్ వెళ్ళారు అనుకోండి, సో నేను HDFC బ్యాంక్లో ఎంప్లాయీ. సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ సెర్చ్, మనకి ఈ 600, 700 అనే స్కోర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చెప్పండి. ఇండియన్ గవర్నమెంట్ Another up. 100% అవుట్ సైడ్ డేటా, అంతే కదా. సో జనరల్గా యా ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ మేబీ RBI అనుకుందాం, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనుకుందాం. సో ఆన్ హిట్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ దేర్ అప్లికేషన్, అండ్ వాళ్ళు వాళ్ళ డేటాబేస్తో ప్రాసెస్ చేసి దే విల్ సెండ్ బ్యాక్ ద రెస్పాన్స్, అవునా కదా, దే విల్ సెండ్ బ్యాక్ ద రెస్పాన్స్. అంటే ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దిస్ మేబీ ఈ సినారియోని అనుకోండి,
On click of this, it is trying to interact with third party database, it is trying to interact with third party application. So ఇవన్నీ backend requirements. సో టుడే మేబీ మీరు సిటిఎస్ కంపెనీలో జాయిన్ అవుతారు. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ యువర్ హెచ్ఆర్, ఓకే, సో ఐ షుడ్ బి యూజింగ్ వన్ ఆన్ బోర్డింగ్ అప్లికేషన్ కదా. సో సమ్వేర్ ఇక్కడ క్లిక్ హియర్ టు ఆన్ బోర్డ్ అండ్ ఎంప్లాయీ అని ఉంటుంది. సో అది క్లిక్ చేస్తే మేబీ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఏజ్, మొబైల్ నెంబర్, మేబీ తర్వాత స్క్రీన్లో మీ ఎడ్యుకేషనల్ డీటెయిల్స్, నెక్స్ట్ స్క్రీన్లో మీ ఎంప్లాయ్మెంట్ డీటెయిల్స్, ఇలా అన్నీ కంప్లీట్ చేస్తాం. అండ్ ఇది ఫైనల్ స్క్రీన్ అనుకుంటే, సో డేటా మొత్తం డేటాబేస్లో స్టోర్ అవ్వాలా. సో అంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్, సో వన్ రికార్డ్ షుడ్ బి మెయింటైన్డ్ ఇన్ సిటిఎస్ డేటాబేస్, అవునా కదా. అండ్ మీరు ఎంప్లాయీగా ఏదైనా కంపెనీలో జాయిన్ అయితే ఫ్రమ్ దట్ డేట్ మీకు ఏంటంటే ఇన్సూరెన్స్ అప్లికబుల్ వస్తుంది, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, మేబీ ఫర్ యువర్ డిపెండెంట్స్ ఆల్సో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్. సో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అన్నప్పుడు అది సిటిఎస్ వాళ్ళు కాదు ప్రొవైడ్ చేశారు. సో మీకు థర్డ్ పార్టీ న్యూ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ నుంచో మెడి అసిస్ట్ అని ఉంటాయి, మేబీ మెడి బడ్డీ అని ఉంటాయి, చాలా ఉంటాయి. సో అంటే డే 1 మేబీ January 1 ఈరోజు అనుకుంటే January 1 నుంచి మీరు ఆ కంపెనీలో ఎంప్లాయీ, యాజ్ వెల్ యాజ్ January 1 నుంచి మీకు ఇన్సూరెన్స్ కూడా అప్లికబుల్ ఉంటుంది. సో మీనింగ్ ఐసిఐసిఐ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఆర్ న్యూ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ వాట్ ఎవర్, ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దిస్ సబ్మిట్ బటన్ మన డేటాబేస్లో డేటా స్టోర్ అవ్వాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ థర్డ్ పార్టీ డేటాబేస్లో స్టోర్ అవ్వాలి. మేబీ ఇన్ బిట్వీన్ ఇక్కడ స్క్రీన్ నెంబర్ 1లో ఏ ఈమెయిల్ ఐడి అయితే ఇస్తారో వాళ్ళకంటూ ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి, అవునా కదా. ఓకే, సో ఇవన్నీ బ్యాక్ ఎండ్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్ ఎండ్ రిక్వైర్మెంట్ మీరు కోడింగ్ రాయాల్సిన అవసరమే లేదు. 95% ఆటోమేటిక్. ఓకే, ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్. అండ్ మేబీ మీకేమన్నా వరస్ట్ కేస్ ఆ 5%, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ 95% ఈజ్ ఆటోమేటెడ్, ఆ 5% ఏంటంటే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కోడింగ్ లాగా రాసుకోవాల్సి వస్తుంది. మేబీ మీకు టైం బాగోక ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారు అనుకోండి, జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చినా కూడా యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు రైట్ కోడింగ్, యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు రైట్ కోడింగ్. సో ఆ సినారియోలో ఏం చేయాలి అనేది వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ పెగా స్ట్రక్చర్ టీమ్. ఓకే, టీమ్ స్ట్రక్చర్ తెలియాలి. సో ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్ వస్తే హౌ టు రేజ్ వన్ ఎస్ఆర్, సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ లాంటివి, సో దోస్ ప్రాసెస్ తెలియాలి. ఫర్ నౌ 95% ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్ ఎండ్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆటోమేటెడ్. అంటే దానికి రిలేటెడ్గా జావా కోడ్ కూడా రెడీగా ఉంది. ఆ జావా కోడ్ మీకు అర్థం అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ఓపెన్ అండ్ చెక్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. లెట్ మీ షో యూ దాట్. ఫైన్. సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ స్క్రీన్ వేర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ మొత్తం కంప్లీట్ ఆటోమేట్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. అండ్ ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దిస్ రిజిస్టర్ బటన్ మేబీ ఒక ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలనుకోండి. సో ఫర్ దాట్ లెట్ మీ షో యూ. సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ అవర్ పెగా టూల్. సో అది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఈ స్క్రీన్ ఎలా వస్తుంది, అండ్ ఎలా రన్ చేస్తాము, అండ్ దీన్ని అవుట్పుట్ స్క్రీన్స్ ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాము, ఎవ్రీథింగ్ సిస్టమాటిక్ వేలో జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫర్ నౌ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షో ద బేసిక్ అవుట్పుట్. సపోజ్ ఈ స్క్రీన్ చూడండి, ఈ స్క్రీన్ చూడండి. మేబీ మీ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి, సో ఇది అవుట్పుట్ స్క్రీన్ అనుకుంటే, సో ఐ కెన్ సీ సంథింగ్ లైక్ దిస్. అండ్ మేబీ మీరు ఒక న్యూ టెక్స్ట్ బాక్స్ని ఇంక్లూడ్ చేయాలనుకుందాం. సో ఒక న్యూ టెక్స్ట్ బాక్స్ని ఇంక్లూడ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే, సో ఇక్కడ నుంచి ఇలా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ వచ్చిందా, లెట్ మీ సేవ్ దిస్. అండ్ ఒకసారి మీరు అవుట్పుట్ చెక్ చేస్తే ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ కనబడుతుందా మీకు. సో మనకి ఎంత టైం పట్టింది, ఇది హార్డ్లీ లెస్ దాన్ ఎ మినిట్, అవును. సో ఇదే మీరు ట్రెడిషనల్ వేలో చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ కోడింగ్. అండ్ మినిమం మీకు 13 ఆర్ మినిమం 15 minutes అనే పడుతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ కోడింగ్ ఫర్ ద టెక్స్ట్ బాక్స్. అండ్ ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్లో వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా యాక్సెప్ట్ చేయాలి, అండ్ ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్కి విడ్త్ ఎంత ఉండాలి. సో హియర్ స్ట్రైట్ అవే 30% అరౌండ్ వచ్చింది. సో అది ఎలా డిఫైన్ అయింది బై డిఫాల్ట్గా. మేబీ 100% కావాలంటే ఎలా, ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి స్ట్రైట్ అవే డన్. ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ మోర్ దెన్ 10 minutes ఫర్ ఎనీ చేంజ్ ఫర్ అస్. ఓకే, సో ఫ్రంట్ ఎండ్ చాలా చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు, బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ ఈజీ వాట్ యూ థింక్. మీరు అనుకున్నంత ఈజీగా. ఓకే, కంపేర్ టు అదర్ టెక్నాలజీస్ ఈజీ. ట్రెడిషనల్ వేలో చేయడం కన్నా ఈజీయే, కానీ దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజీ అయితే కాదు.
Okay, so we are trying to make this like most interesting to the possible extent, and chala kind of coding ఉండదు కాబట్టి any kind of background వాళ్ళైనా ఈజీగా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతారు, provided you have to be make you have to pay complete attention in the class hours, as well as you have to pay uh, at least like 3 months dedicated practice ఉండాల్సిందే. ఓకే, అండ్ కంటిన్యూస్గా అసైన్మెంట్స్ చేయాలి, కంటిన్యూస్గా మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకోవాలి, ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్. సో డెడికేటెడ్ కరికులం లాగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 3 months విల్ బి లైక్ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ ఫర్ యూ. కోడింగ్ లాగా ఉండదు, ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో మీరు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు అన్నది ఒక్కటే పాయింట్. ఫైన్. సో మేబీ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ బటన్, మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? మేబీ ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి. సో ఫర్ సెండింగ్ అన్ ఈమెయిల్, యాజ్ ఐ టోల్డ్, ఇట్ ఈస్ బ్యాక్ అండ్ పార్ట్. సో బ్యాక్ అండ్ పార్ట్ కూడా మొత్తం ఆటోమేట్ అయిపోయింది అనుకుంటున్నాము. అంటే దేర్ షుడ్ బి సమ్ జావా కోడ్ ఫర్ ఎస్ఎంఎస్ ట్రిగ్గరింగ్, దేర్ షుడ్ బి సమ్ జావా కోడ్ ఫర్ ఈమెయిల్ ట్రిగ్గరింగ్. సో వన్ సచ్ ఏముంటుందంటే, సో సెండ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ అనేది ఒకటి రెడీగా ఉంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ చెక్, ఆ రెస్పెక్ట్ టు జావా కోడ్ అంతా రెడీగా ఉంటుంది. ఒక ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ చేయాలంటే మీకు జావా కోడ్ రెడీగా ఉండాలి కదా. సో దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ రెడీమేడ్. ఓకే, సిమిలర్గా టు సెండ్ వన్ ఎస్ఎంఎస్, దట్ ఈస్ రెడీమేడ్. టు స్టోర్ ద డేటా ఇన్ టు టేబుల్, జావా ఈస్ రెడీ, యాజ్ వెల్ as SQL queries also ready for that. సో ఇవన్నీ మీరు ఎక్స్ట్రాగా అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ నేర్చుకోవాలంటే నేర్చుకోవచ్చు, బట్ అవసరం లేదు. సో నో వన్ విల్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ దిస్ జావా కోడ్, హౌ డూ యూ ఇంప్లిమెంటెడ్ దిస్, ఇవన్నీ అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఈ నేమ్ మీకు గుర్తు రావాలంతే. సెండ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ అనేది ఉంది కదా, సో అది మీకు గుర్తు రావాలి. సో ఆన్ దిస్ బటన్ క్లిక్, ఐ కెన్ యూజ్ లైక్ సెండ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్, బేస్డ్ ఆన్ విచ్ ఇక్కడున్న ఈమెయిల్ ఐడిని పారామీటర్గా పాస్ చేస్తే ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫ్రంట్ ఎండ్ ఈస్ రెడీ, డేటాబేస్ ఈస్ రెడీ, ఈవెన్ బ్యాక్ ఎండ్ కూడా ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి ఈజీలీ ఇంప్లిమెంటెడ్. బట్ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ వాట్ యూ థింక్. అదర్ టెక్నాలజీస్తో పోలిస్తే ఈజీ. ఓకే, మార్క్ మై వర్డ్స్. ఫైన్. సో ఫైనల్గా ఏం అర్థమవుతుందంటే, పెగా ఈజ్ యూస్ టు డిజైన్ వెబ్ అప్లికేషన్స్, అవునా కదా? ఫైనల్గా ఏం అర్థమవుతుంది? పెగా ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ డిజైనింగ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్. సో ఫర్ ఎనీ డౌట్స్ ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్? ఆన్లైన్ వాళ్ళు క్లియరా? ఎవరీవన్ ఫాలో అవుతున్నారా? జస్ట్ టెల్ మీ. Yes, Chandra. Okay, so please let me know for any kind of things, not a problem. Okay, so finally we're understanding like Pega is one automated using which we can design web applications. And to be more particular, so Pega is used to develop internal applications. So Pega ni main ga internal applications ki use chestam. What is internal? So maybe miru maybe if you wanted to know something about Citibank, జనరల్గా ఏం చేస్తారు? గూగుల్లో citibank.com అని సెర్చ్ చేస్తారు, అవునా? సో ఇన్ దట్ సినారియో మీకు ఒక మెయిన్ వెబ్సైట్ వస్తుంది, www.citibank.com అని ఒక వెబ్సైట్ వస్తుంది. అండ్ అక్కడ మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా చెక్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు వరల్డ్లో ఏ పార్ట్ నుంచి అని చెక్ చేసుకో, ఇండియా నుంచైనా, ఆస్ట్రేలియా, జపాన్, ఎనీవేర్, బికాస్ దట్ డేటా ఈజ్ హోస్టెడ్ ఆన్ ఇంటర్నెట్, అవునా? సో దట్ వెబ్సైట్ ఈజ్ హోస్టెడ్ ఆన్ ఇంటర్నెట్. ఓకే, సో సిమిలర్గా మేబీ మీరు సేమ్ సిటీ బ్యాంకో ఆర్ ఎస్బీఐ బ్యాంకో వెళ్ళారనుకోండి. సో ఎస్బీఐ బ్యాంక్ వెళ్తే, సో మేబీ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ వెళ్ళారనుకుందాం. ఎస్బీఐ బ్యాంక్లో కౌంటర్స్ ఉంటాయి కదా, కౌంటర్ 1, కౌంటర్ 2, కౌంటర్ 3, కౌంటర్ 4 ఇలా ఉంటాయి. సో మీరు బ్యాంక్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత, ఇఫ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ క్రెడిట్ కార్డ్, గో టు కౌంటర్ నెంబర్ 1 అంటారా? మేబీ అకౌంట్ క్రియేషన్ అయితే కౌంటర్ 2, మేబీ సంథింగ్ ఎల్స్ అయితే కౌంటర్ 3, క్యాషియర్ అయితే కౌంటర్ 4, ఇలాగేనా? సో ఇక్కడ ఈ కౌంటర్లో ఒక పర్సన్ ఉంటాడు. హీ విల్ బి యూజింగ్ వన్ అప్లికేషన్తో క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇష్యూ అవుతాయి. అండ్ హీ విల్ బి యూజింగ్ అనదర్ అప్లికేషన్, అండ్ అప్లికేషన్తో అకౌంట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. అండ్ ఈ అప్లికేషన్తో మేబీ సంథింగ్ లైక్ లోన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. మేబీ దిస్ వన్ సంథింగ్ లైక్ క్యాషియర్, ఇలా అనుకోండి. అంటే ఈ ఎస్బీఐ ఆర్గనైజేషన్కి ఒక మెయిన్ వెబ్సైట్ ఉంది, www.sbi.com, ఒక మెయిన్ వెబ్సైట్ ఉంది. అలాంగ్ విత్ దట్, వన్ ఆర్గనైజేషన్ విల్ బి హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్, అవునా కదా? సో ఈ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఇంటర్నల్ ఉన్నాయో, అది యాజ్ ఏ కస్టమర్గా మీరు బ్యాంక్లోకి వెళ్తే మీరు యాక్సెస్ చేయగలుగుతారా? మీకు యాక్సెస్ ఉంటుందా? ఉండదు. అంటే ఎవరైతే ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో వాళ్ళే కదా యాక్సెస్ చేయగలిగేది.
అండ్ ఆ ఎంప్లాయీస్ కూడా మేబీ వాళ్ళ హోమ్ నుంచి యాక్సెస్ చేయడానికి అవుతుందా? నో. అవుతుందా? మోస్ట్లీ నో. యా. సో అంటే ద అప్లికేషన్స్ వాట్ ఎవర్, ఆ అప్లికేషన్స్ అన్ని ఓన్లీ ఈ బ్యాంక్ సర్వర్ మీద రన్ అవుతాయి. వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి యాక్సెస్ చేస్తామన్న 99% ఇవ్వరు. ఓకే. అండ్ దట్టు ఈ అప్లికేషన్స్ వాళ్ళ సర్వర్ నుంచే అండ్ దోస్ ఎంప్లాయీస్ యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ టెక్నికల్గా ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్స్ అంటారు. ఇంట్రానెట్. అండ్ మెయిన్ వెబ్సైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఇంటర్నెట్ అంటారు. ఇది ఇంటర్నెట్, ఇది ఇంట్రానెట్. ఓకే. ఇంట్రానెట్ అంటే వాళ్ళ ఓన్ సర్వర్లోనే అవైలబుల్గా ఉంటుంది. డెస్క్టాప్ ప్రైవేట్ అప్లికేషన్ యాక్సెస్. లాగా. నాట్ కైండ్ ఆఫ్ డెస్క్టాప్. సో వెబ్ అప్లికేషన్సే బట్ ఓన్లీ ఆన్ దేర్ సర్వర్. ఓన్లీ ఆన్ దేర్ సర్వర్. ఓకే. సో ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్స్ లాగా ఉంటాయి. అండ్ ఇప్పుడు మన స్టేట్మెంట్ ఆర్ లెట్ మీ గివ్ యూ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సో మేబీ ఇండియన్ రైల్వే అప్లికేషన్ చూసారా, ఆర్ ఐఆర్సిటిసి వెబ్సైట్ చూసారు కదా. ట్రైన్ టికెట్స్ బుక్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు? ఐఆర్సిటిసి యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. సపోజ్ మీరు ఐఆర్సిటిసి వెబ్సైట్లో ఒక ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలి, మేబీ ఫర్ తత్కాల్ అనుకోండి. సో టుమారో ఒక తత్కాల్ టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు. సో ఇన్ దట్ సినారీ ఏం చేస్తారు? మేబీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 10 AM ఆర్ 11 AM ఆ పర్టికులర్ టైంకి సిస్టమ్ ముందు అవైలబుల్గా ఉండాలి మీరు. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ రెస్పెక్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసి టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలి. అండ్ కెన్ యూ గ్యారంటీ దట్ టికెట్ విల్ బి 100% బుక్డ్? నాట్ ఎట్ ఆల్. సో 100% బుక్ అవుతుందని చెప్పలేము. అండ్ ఆ హోల్ ట్రాన్సాక్షన్ మీకు రఫ్గా ఎంత టైం పట్టవచ్చు? మేబీ 2 to 3 minutes టైం పడుతుంది. అండ్ దానికి 100% కన్ఫర్మేషన్ గ్యారంటీగా చెప్పలేము, అవునా? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్ మేబీ మీరు తత్కాల్ కౌంటర్కి వెళ్ళారు అనుకోండి. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ద రైల్వే ఎంప్లాయీ దేర్, సో నేను ఒక సిస్టమ్ యూస్ చేస్తాను కదా. అండ్ మీరు ఆ తత్కాల్ కౌంటర్లో క్యూలో నుంచుని ఇఫ్ యూర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ఎ టికెట్, సో ఇట్ విల్ బి లైక్ 99% కన్ఫర్మ్, ఆల్మోస్ట్ 100% కన్ఫర్మ్. అండ్ దట్టు మీకు జస్ట్ 10 to 20 seconds అయిపోతుంది, అంత స్పీడ్గా అవుతుంది. ఓకే. 10 to 20 Your seconds. screen is not visible. Right. Not visible. Is that for everyone? No, maybe Screen. he's rejoined better. You can see. Okay. So I You think can you see. are facing the issue. Okay. ఎవరైతే స్క్రీన్ చూడలేకపోతున్నారో just try to rejoin quickly, online people. So there should not be issue from my end mostly. Okay, fine. సో మేబీ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ తత్కాల్ కౌంటర్ అండ్ అక్కడ ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్లో టికెట్ బుక్ చేస్తే వెరీ లెస్ టైం బట్ సక్సెస్ రేషియో కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఓవరాల్గా చెన్నై టు హైదరాబాద్ ఒక ట్రైన్ చూస్తారనుకోండి. సో అక్కడ 50 టికెట్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అనుకుందాం. అండ్ తత్కాల్లో 40 టికెట్స్ ఆల్రెడీ బుక్ అయిపోయాయి అనుకుంటే ఆన్లైన్లో చెక్ చేస్తే అవి 50 కనిపిస్తాయి, 10 కనిపిస్తాయా? 10 కదా. 10. ఒక ట్రైన్కి ఫిక్స్డ్ సీట్సే కదా. అంటే దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుంది? వాట్ ఎవర్ యువర్ అప్లికేషన్ డేటాబేస్ ఇస్తే మీరు మొబైల్ నుంచి టికెట్ బుక్ చేసుకున్నా, ఫోన్ నుంచి బుక్, మరి ట్యాబ్ నుంచి అయినా, ల్యాప్టాప్ నుంచి అయినా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఓవరాల్గా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒకటే డేటాబేస్, అవునా కాదు? సో డేటాబేస్ విల్ బి సేమ్. ఫైన్. సో విల్ కమ్ బ్యాక్ దే. సో వాట్ ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్స్ అంత స్పీడ్గా ఎందుకు రన్ అవుతాయి? అండ్ మీరు అప్లికేషన్ చూస్తే తత్కాల్ కౌంటర్లో ఎంప్లాయీస్ యూస్ చేసే అప్లికేషన్ మీరు చూస్తే అది బ్లాక్ అండ్ వైట్ లాగా ఉంటుంది. చూసారు ఎప్పుడైనా? ఎప్పుడు చూడలేదా? ఎప్పుడు Yes, please, sir. It will be like Bandwidth is black. different. It will be completely different. It will be like black and white screen. సో ఎందుకు అది అంత అగ్లీగా ఉంటుంది? అండ్ దిస్ ఐఆర్సిటీస్ వెబ్సైట్ చూస్తే చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఓన్లీ నేనే, అంటే రైల్వే ఎంప్లాయీస్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు. ఓకే. అండ్ దిస్ లైక్ పబ్లిక్, సో సమ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ హిట్ చేస్తారు ఆ టైంకి. సో సిన్స్ ఇట్ ఈస్ లైక్ పబ్లిక్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ఇంటర్నెట్, ఏమైంది? అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ఇంటర్నెట్, సో ఇట్ షుడ్ బి లుకింగ్ కలర్ఫుల్. అండ్ ఈ అప్లికేషన్స్ పబ్లిక్లో ఇంటర్నెట్ కాదు, ఇంటర్నల్ ఎంప్లాయీస్ మాత్రమే, ఇంటర్నెట్ కోసమే. అంటే దిస్ అప్లికేషన్ ఈజ్ మెంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద పర్ఫార్మెన్స్, అంతేగాని సో దీన్ని కూడా కలర్ఫుల్గా చేస్తే, అంటే ఎక్స్ట్రా సిఎస్ఎస్ స్టైల్స్, సిల్వర్ లైట్ టెక్నాలజీస్ ఇలా యాడ్ చేస్తే అప్పుడు ఇది
అప్పుడు ఇది కలర్ఫుల్గా అవుతుంది. కలర్ఫుల్గా అవుతే ఏంటి యూజ్? ఇంటర్నల్ ఎంప్లాయీస్కే కదా, అవునా? అంత యూజ్ ఏమి ఉండదు. సో ఆల్ దీస్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ జస్ట్ మెంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద బిజినెస్. వాళ్ళు ఎన్ని టికెట్స్ బుక్ చేస్తే వాళ్ళకి అంత బిజినెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అవునా? మేబీ మీకు టికెట్ దొరకపోతే ఇమీడియట్గా బస్ టికెట్ బుక్ చేసేసుకుంటారు కదా, అంటే వీళ్ళకి బిజినెస్ లాస్ అయినట్టేనా? అంటే ఎవ్రీవేర్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ టు ఇంప్రూవ్ దేర్ బిజినెస్. వాళ్ళు ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తే వాళ్ళకి అంత బిజినెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సిమిలర్గా మీరు ఒక బ్యాంక్ వెళ్తే, నేను బ్యాంక్లో ఎంప్లాయ్ అనుకోండి. సో ఐ విల్ బి యూజింగ్ వన్ అప్లికేషన్ లైక్ క్రెడిట్ కార్డ్. సో క్రెడిట్ కార్డ్ కావాల్సిన వాళ్ళందరూ కౌంటర్లో నుంచుంటారు. సో మేబీ 10 మెంబర్స్ని ఇమీడియట్గా మొత్తం అంతా క్లియర్ చేసేసాం అనుకోండి. జస్ట్ ఇమాజిన్ అప్లికేషన్ ఎంత స్పీడ్గా ఉంటేనే అది పాసిబుల్. సో ఆల్ ద ఇంటర్నల్, లైక్ ఇంట్రానెట్ అనుకోండి పోనీ, ఆల్ ద ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ మెంట్ టు ఇంప్రూవ్ దేర్ బిజినెస్. ఎన్ని క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే బ్యాంక్ అంత రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది. సో ఎన్ని లోన్ రిక్వెస్ట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే బ్యాంక్ అంత రెవెన్యూ వస్తుంది. ఎన్ని తత్కాల్ టికెట్స్ బుక్ అయితే, ఓకే, సో దేర్ విల్ బి లైక్ పర్ఫార్మెన్స్ టు బి కాన్సన్ట్రేటెడ్ హియర్. Since these applications are to be only used by internal employees, there will not be any styles on top of it. ఓకే, ఫైన్. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఒక కాలేజ్లో స్టిల్ స్టడింగ్ అనుకోండి. సో ఇట్స్ కాలేజ్ సత్యభామ యూనివర్సిటీ వాట్ ఎవర్. అండ్ ఆ కాలేజ్లో మేబీ మీరు 4th ఇయర్ ఆర్ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నారు. అండ్ మీకు ఆ కాలేజ్లో ఉన్న బస్ ఫెసిలిటీకి ఒక అప్లికేషన్ ఉంటే యాక్సెస్ అవుతుందా? అండ్ ఆ కాలేజ్లో లైబ్రరీకి ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుంది, ఎన్ని వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ, అవి మీరు యాక్సెస్ చేయగలుగుతారా? సేమ్ అవే అప్లికేషన్స్ మీరు ఇంట్లో నుంచి చేయగలుగుతారా? లేదు. అండ్ మేబీ మీరు ఒకసారి కాలేజ్ నుంచి అవుట్ అయితే మళ్ళీ మీరు లాగిన్ అవ్వడానికి అవుతుందా? నో. మేబీ ఒక గెస్ట్ లాగా విజిటింగ్కి వచ్చినా మీకు యాక్సెస్ ఉంటుందా? ఉండదు. సో అంటే ఫర్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్, అది బ్యాంక్ అనే కాదు, ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఐకేకి వెళ్తారు. ఐకేకి వెళ్ళిన తర్వాత కొన్ని ప్రోడక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ప్రోడక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత గో టు కౌంటర్ నెంబర్ 1 ఫర్ బిల్లింగ్ అంటారు కదా. అంటే అప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ ఏదో డిఫరెంట్గా ఉందా? అది మనం యూజ్ చేసుకుంటామా? లేదు, ఆ ఎంప్లాయీస్. మేబీ బిల్లింగ్ అయిపోయిన తర్వాత గో టు కౌంటర్ నెంబర్ 2 ఫర్ హోమ్ డెలివరీ అంటారు. మేబీ కౌంటర్ నెంబర్ 3 ఫర్ రీఫండ్ అంటారు. కౌంటర్ నెంబర్ 4 సమ్ కైండ్ ఆఫ్ defected or whatever. So every organization will have one main website and minimum 20-30 applications internal. And our internal applications మొత్తం వాళ్ళ business improvement కోసం. So that is the reason all those applications are called ఏంటిది? Business processing applications. Getting my point? All these internal applications are to be called as business processing applications. సో నౌ ఎనీ ఆఫ్ ద టూల్, అంటే పెగ్ అనేది ఒక టూలే కదా. సో ఎనీ ఆఫ్ ద టూల్ విచ్ ఈస్ యూజ్ టు డిజైన్ దీస్ బిజినెస్ ప్రాసెసింగ్ అప్లికేషన్స్, దట్ ఈస్ టు బి కాల్డ్ యాజ్, చెప్పండి, బిజినెస్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ టూల్. బిజినెస్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ షార్ట్ కట్లు ఏంటి? BPM tool. BPM. So finally, Pega is one BPM tool using which we will be designing internal applications only for any organization. ఎందుకు only internal applications? So can't we use Pega for our main website? Can't we use Pega for main website? No. So actually it is possible, but no client today will use Pega for their external websites. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ తీసుకుంటే, సో మెయిన్ వెబ్సైట్ ఏదైతే చూస్తాం fb.com అనేది, అది పెగాతో చేయరు. దాని లోపల ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళ శాలరీకి ఒక మేనేజ్మెంట్ ఒకటి ఉంటుంది, వాళ్ళ అటెండెన్స్కి ఒకటి ఉంటుంది, వాళ్ళ టైం షీట్స్, మేబీ వాట్ ఎవర్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ మొత్తాన్ని పెగాతో డెవలప్ చేస్తారు. సో వై పెగా ఈజ్ నాట్ యూస్డ్ ఫర్ అవుట్ సైడ్ అప్లికేషన్స్, ఈజ్ దట్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్ అనేది యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద లైసెన్స్. పెగాకి లైసెన్స్ ఇష్యూస్ వస్తాయి, దట్ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. 2 types of licenses ఉంటాయి. సో కన్సిడరింగ్ దిస్ లైసెన్స్ రిలేటెడ్ థింగ్స్, వీ డోంట్ యూజ్ పెగా ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్స్. సో ఇంటర్నల్ మాత్రమే డిజైన్ చేస్తాం. ఓకే, మన స్టార్టింగ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? పెగా ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ డిజైనింగ్ అప్లికేషన్స్. అండ్ ఇప్పుడు మోడిఫైడ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? Pega is used for designing For internal applications. So that is the reason this is to be called as BPM2 whatever. Okay, fine. Suppose ఇప్పుడు మీరు మొత్తం నేర్చుకున్న తర్వాత సో జాబ్స్ అప్లై చేస్తారు.
సో మేబీ నౌకరీ ఆర్ సమ్వేర్ చెక్ చేస్తే పెగా జాబ్స్ అని కనపడతాయి సమ్ టైమ్స్, అండ్ మేబీ పెగా బీపీఎం జాబ్స్ అని కనిపిస్తాయి, అండ్ పెగా సిఎస్ఏ జాబ్స్ అని కనిపిస్తాయి. ఓకే, పెగా సిడబ్ల్యూఎస్ఏ జాబ్స్ అన్నట్టు కనిపిస్తాయి. ఓకే, అండ్ డైరెక్ట్ పెగా అని కూడా కనిపిస్తుంది. ఆల్రెడీ ఇంక్లూడ్ చేశాం కదా. ఓకే, అండ్ మేబీ పెగా పిఆర్పిసి అని కూడా కనిపిస్తుంది. పిఆర్పిసి అని కూడా కనిపిస్తుంది. PPDC also. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఓకే, ఇంకా మీరు పెగా సిపిడిసి, పెగా ఆర్పిఏ, ఓకే, అండ్ మేబీ పెగా బిజినెస్ అనలిస్ట్, పెగా ఆర్కిటెక్ట్, సో పెగా యూఐ స్పెషలిస్ట్, ఇవల్ల చాలా ఉంటాయి. సో టుడే వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్ సంథింగ్ అబౌట్ వర్డ్ కాల్డ్ పెగా బీపీఎం. సో పెగా బీపీఎం అంటే మనం నేర్చుకునేది ఇప్పుడు మరి ఆ క్లారిటీ వచ్చిందా? ఫైన్. సో పెగా ఈజ్ వన్ టూల్ అండర్ బీపీఎం కేటగిరీ. ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ డిజైన్ చేసే కొన్ని టూల్స్లో పెగా ఒకటి అంతే. ఓకే, ఫైన్. సో విల్ కమ్ టు నో స్లోలీ అబౌట్ రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఆల్సో. పిఆర్పిసి అంటే ఏంటి, సిఎస్సి అంటే ఏంటి, సిడబ్ల్యూఎస్సి ఏంటి. Fine. So Pega is one BPM tool using which we'll design internal applications. So internal applications అంటే ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయాలంటే ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్, డేటాబేస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్బిల్ట్. సో డెవలపింగ్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడం అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్, డేటాబేసే కాదు, ఇంకా అదర్ థింగ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో అదర్ థింగ్స్ ఏంటమని తెలియాలి. So Pega is providing something called reporting or data visualization. Reporting and data visualization. What is reporting or what is data visualization? So if we wanted to show raw data in some pictorial form, రా డేటా అంటే మన డేటాబేస్లో డేటా ఉంటుంది, దాన్ని సమ్ పిక్టోరియల్గా చూపించాలనుకోండి, మేబీ పై చార్ట్, గ్రాఫ్, మేబీ ట్యాబ్లర్ ఫామ్, మేబీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మీరు స్మార్ట్ వాచెస్ యూస్ చేస్తాం, యాక్టివిటీ రింగ్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే వాళ్ళ డేటాబేస్లో ఉన్న డేటాని దే ఆర్ షోయింగ్ సమ్ పిక్టోరియల్. సో జనరల్గా ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ ఆర్ డేటా విజువలైజేషన్ ట్యాబ్లు యూస్ చేస్తారు. విన్నారా ట్యాబ్లు? ట్యాబ్లు విన్నారా? Yes. ట్యాబ్లో వినలేదా? ట్యాబ్లు, Yes. పవర్ బిఐ విన్నారా? Power BI is SQL. Okay. యా. సో ట్యాబ్లో అయినా పవర్ బి అయినా ఇవన్నీ ఏంటంటే రిపోర్టింగ్ టూల్స్. సో అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్లో ట్యాబ్లు యూజ్ చేస్తారంటే ఏంటి దాని మీనింగ్? ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న డేటాబేస్ని సమ్వేర్ పిక్టోరియల్గా చూపించడం. సపోజ్ ఇప్పుడు Graph. నేను ఒక వాట్ ఎవర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పిక్టోరియల్, గ్రాఫ్స్ అయినా, హారిజాంటల్ గ్రాఫ్స్, ఓకే, మేబీ వర్టికల్ గ్రాఫ్స్, పై చార్ట్, డోనట్ గ్రాఫ్స్, ఓకే, మేబీ సర్క్యులర్ గ్రాఫ్స్, స్పీడోమీటర్ గ్రాఫ్స్, cylindrical graphs, ఏవైనా వాట్ ఎవర్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఓకే, ఫైన్. కన్సిడర్ ఇప్పుడు నేను ఒక రైల్వేలో స్టేషన్ మాస్టర్ అనుకోండి. ఓకే, సో ఎవ్రీ డే ఐ హ్యావ్ టు గెట్ వన్ రిపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ మై ఎంప్లాయీస్. సో అదే ఆ రిపోర్ట్ ఎలా ఉండాలంటే ఒక పై చార్ట్ లాగా కావాలి. సో అందులో హౌ మెనీ టికెట్స్ ఆర్ కన్ఫర్మ్, హౌ మెనీ ఆర్ క్యాన్సిల్డ్, హౌ మెనీ ఆర్ స్టిల్ వెయిటింగ్ లిస్ట్. ఇలా పిక్టోరియల్లో చూస్తే బెటర్గా ఉంటుందా, లేకపోతే మొత్తం నాకు ఒక టేబుల్ లాగా ఎక్సెల్ షీట్లో ఇస్తే దానిలో కౌంట్ చేసుకోవడం ఈజీగా ఉంటుందా? సో అంటే ఉన్న రా డేటాని పిక్టోరియల్గా చూపిస్తే స్టాటిస్టికల్గా Pictorial is రియల్ better. యూజర్ 100%. సో స్టాటిస్టికల్గా సమ్వేర్ రిపోర్టింగ్ ఈజీ అయితే సో డే టు డే మానిటరింగ్ ఈజీ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మీరు ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్ అనుకోండి. సో మేబీ మీ కింద క్రెడిట్ కార్డ్స్కి వర్క్ చేసే ఒక రిప్రజెంటేటివ్ ఉంటాడు, అండ్ లోన్స్ వర్క్ చేసే రిప్రజెంటేటివ్, సేవింగ్స్ అకౌంట్స్ రిప్రజెంటేటివ్, ఇలా. సో డైలీ యాజ్ ఎ బ్యాంక్ మేనేజర్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ వన్ ఎక్సెల్ షీట్ ఫ్రమ్ యువర్ representatives, or maybe some kind of pie chart or bar graphs. So how many credit cards booked for today? So yesterday, today, మీరు statistical daily చూడగలుగుతారు కదా. So that kind of pictorial data is possible with something called reporting. So maybe మీరు మీ హోల్ ప్రాజెక్ట్ మొత్తాన్ని పెగాతో కాకుండా ట్రెడిషనల్ వేతో చేశారనుకోండి. జస్ట్ ఇమాజిన్ ఆ ట్రెడిషనల్ వేతో చేస్తే ఉన్న డేటాని పిక్టోరియల్గా చూపించాలంటే మీరు ట్యాబ్లో లైసెన్స్ సెపరేట్గా కొనుక్కోవాలి. సో మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ బిఐది సెపరేట్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలి. అండ్ ఈ ట్యాబ్లు తీసుకున్నామంటే ఎక్స్టర్నల్గా ఆ డెవలపర్స్ని కూడా తీసుకోవాలి కదా. అవునా కదా, మీకు తెలియదు కదా ట్యాబ్లు ఎలా యూస్ చేయాలన్నప్పుడు. సో ఎక్స్టర్నల్గా ట్యాబ్లు డెవలపర్స్ సెపరేట్గా తీసుకోవాలి. బట్ విత్ పెగాలో డైరెక్ట్గా రిపోర్టింగ్ కూడా ఇన్బిల్టే. So without you knowing what a Tableau developer is doing,
మీరు స్ట్రైట్ అవే అతను తెచ్చే అవుట్పుట్ మీరు తేగలుగుతారు పెగాతో. రిపోర్టింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్బిల్ట్ ఇన్ పెగా, వెరీ బిగ్ అడ్వాంటేజ్ మనకి. సో అంటే పెగాని పర్చేస్ చేస్తే మీ క్లయింట్, సిటీ క్లయింట్ అనుకోండి, వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ మొత్తం పెగాతో బిల్డ్ చేద్దామన్న థాట్లో ఉంటే ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ డిజైనింగ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. అలాంగ్ విత్ దట్ రిపోర్టింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్బిల్ట్. దట్ ఈస్ వన్ అడ్వాంటేజ్. ఫైన్. సో ఈ సినారియో చూడండి, డేటా విజువలైజేషన్ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. అందరూ స్మార్ట్ వాచ్ యూస్ చేస్తారు. సో పర్ డే మేబీ లైక్ 8 hours స్లీప్ అనేది మీరు టార్గెట్గా ఇస్తే, సో ఇక్కడ స్లీప్ ఎంత ఉంది, 5 hours ఉంది. సో అంటే హోల్ సర్కిల్ ఈస్ బీయింగ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ లైక్ 100%, అండ్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ లైక్ 3 hours షార్ట్, మేబీ అంత పర్సంటేజ్ రెడ్యూస్ అయింది. సో పిక్టోరియల్ డేటా రిప్రజెంట్ చేయడం అంటే, సో మేబీ మీరు రేంజ్ ఇవ్వాలి 0 to 8 అన్నట్టు, ఫుల్ రేంజ్ ఇస్తే ఎవ్రీథింగ్ లైక్ 100% ఇలా. సో 5/8 into 100 ఇదంతా ఆటోమేటిక్గా చేసేసుకోండి, మీరేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ సంథింగ్ లైక్ దీన్ని యాక్టివిటీ రింగ్స్ అంటారు మన పెగాలో, యాక్టివిటీ రింగ్ డయాగ్రామ్ అంటారు. డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ యాక్టివిటీ రింగ్ డయాగ్రామ్, అండ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద పారామీటర్స్, వాట్ ఈస్ ద టార్గెట్. ఓకే, సో మేబీ పర్ డే 10 glasses ఆఫ్ వాటర్ అనుకోండి, మీరు ఈరోజు రిపోర్ట్ చేసిన ఓన్లీ 5 glasses అంటే 50% రింగ్ చూపిస్తారు. So drag and drop, you have to define what should be the parameters and what should be the target and what should be the today's value. And basic values pass చేస్తే ఆటోమేటిక్గా పిక్టోరియల్కి వచ్చేస్తారు. సో దీన్ని మనం ట్రెడిషనల్ వేలో చేయాలంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ ఎంత టఫ్ ఎఫర్ట్స్ ఉంటాయి అనేది. సో రిపోర్టింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్బిల్ట్ విత్ పెగా, అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇంటిగ్రేషన్స్. సో జనరల్ ఇంటిగ్రేషన్స్ అంటే ఏంటి, integrating with third party application. So as I told you, maybe ఇది మన సిటీ బ్యాంక్, మీరు సిటీ బ్యాంక్ వెళ్ళి పాన్ కార్డ్ నెంబర్ ఇస్తే వాళ్ళు సిబిల్ స్కోర్ చెప్తారు కదా. సిటీ బ్యాంక్ వెళ్తారు అండ్ ఇక్కడ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ 1, 2, 3 ఎంటర్ చేసి సెర్చ్ చేస్తే యువర్ సిబిల్ స్కోర్ ఇస్ 600 or 700, యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఆర్ యు ఆర్ పార్షియల్ ఎలిజిబుల్ ఏదో చెప్తారు. సో ఆన్ దిస్ బటన్ క్లిక్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన పాన్ కార్డ్ నెంబర్ అనేది వీళ్ళకి రీచ్ అవుతుంది. అండ్ మేబీ ఇది ఆర్బీఐ అప్లికేషన్ అనుకోండి, జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ డేటాబేస్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి సో డేటా మొత్తాన్ని అగైన్ మనకి సెండ్ చేస్తారు. ఓకే, ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈ సిటీ బ్యాంక్ అంతా డెవలప్ అయింది మేబీ విత్ పెగా. అండ్ ఈ ఆర్బీఐ అప్లికేషన్ పెగాతోనే ఉండాలని ఏమీ లేదు కదా. సో మేబీ ఇది ఒక 30 years నుంచి రన్ అయింది. టుడే మనం జస్ట్ ఒక బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, ఒక స్టార్ట్అప్ బ్యాంక్, పెగాతో స్టార్ట్ చేద్దామని. సో మనది పెగా ఉంది, వాళ్ళది .NET, సో యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ అని వాళ్ళు అంటామా, లేదు. మేబీ వాళ్ళు అవుట్డేటెడ్ టెక్నాలజీ యూస్ చేస్తున్నారు, మనం అవుట్డేటెడ్ టెక్నాలజీ యూస్ చేయాలా, లేదు. అంటే 2 అప్లికేషన్స్ ఇంటిగ్రేట్ అవ్వాలి అంటే బ్యాక్ ఎండ్తో సంబంధమే లేదు. దట్ ఈస్ ద మేజర్ కాన్సెప్ట్. సో బ్యాక్ ఎండ్ మైట్ బి పెగా ఆర్ జావా ఆర్ ఇక్కడ .NET, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో data transmission between 2 applications should be possible with something called integrations. Okay, integrations or API calls antu untam. So those level of integrations are also inbuilt in Pega in some faster and secured way. Chala fast and secured ga integrations kuda inbuilt. So one advantages manaki. And again, Pega is providing something called versioning. వర్షనింగ్ అంటే ఏంటి, అసలు వర్షన్స్ అంటే ఏంటి? సో కన్సిడర్ మేబీ ఈరోజు మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అవుతారు. సో ఓకే, సో సిటీ ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి. సో సిటీ ప్రాజెక్ట్లో ఆర్ ఎస్బీఐ తీసుకోండి, ఈజీ కనెక్ట్ అవుతుంది మీకు. సో ఎస్బీఐ బ్యాంక్ వెళ్తే ఫస్ట్ కౌంటర్లో క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ యూస్ చేస్తారు కదా అది. సో వాళ్ళు అక్కడ యూస్ చేస్తారంటే ఫస్ట్ డెవలప్ అయ్యి ఉండాలి, అంతే కదా. సో ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. సో డెవలప్మెంట్ అయిన దాన్ని తర్వాత ఏం చేయాలంటే టెస్టింగ్ వాళ్ళు టెస్ట్ చేయాలి, క్యూఏ అంటారు, క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ అంటారు. సో క్యూఏ వాళ్ళు టెస్ట్ చేయాలి. క్యూఏ తర్వాత అంటే మేబీ డే 1 మీ క్లయింట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీకు రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తాయి. స్క్రీన్ నెంబర్ 1 ఇలా ఉండాలి, స్క్రీన్ 2 ఇలా ఉండాలి, స్క్రీన్ 3 ఇలా ఉండాలి. స్క్రీన్ 3లో డేటా సబ్మిట్ చేస్తే సో అక్కడి నుంచి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళ డేటాబేస్లో కూడా ఒక రికార్డ్ స్టోర్ అవ్వాలి, ఇలా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఎవర్ యాజ్ ఏ డెవలపర్ మీరు రికార్డ్స్ సో డిజైన్ మొత్తం చేస్తారు. అండ్ డిజైన్ మేబీ క్లయింట్ దృష్టిలో ఎప్పుడైనా ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయితే 1 year టైం ఇచ్చారు అనుకోండి, జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో 1 year అంటే డే 1 నుంచి 1 yearలో అది బ్యాంక్లోకి వెళ్ళిపోవాలి, ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్ళిపోవాలి.
సో అంటే మీరు అవే స్కిల్స్ డెవలప్ చేయాలంటే 1 year టైం మీకు ఇవ్వరు కదా, మీరే 1 year చేస్తే టెస్టింగ్ ఎప్పుడు చేస్తారు, అవునా? సో మేబీ మీకు ఒక 3 months ఆర్ 4 months టైం వచ్చింది అనుకుందాం. సో డెవలప్మెంట్ మొత్తం అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం అవ్వాలి, టెస్టింగ్ టీమ్ ఉంటుంది, వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు. టెస్టింగ్ తర్వాత ఏమవుతుందంటే జనరల్గా యూఏటి అంటారు, యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ అంటారు. యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ అంటే ఫస్ట్ మనం డెవలప్ చేసిన తర్వాత మనలాంటి ఒక టెస్టర్స్ టెస్ట్ చేస్తారు, అంటే మన ఆఫీస్లో వర్క్ చేసే టెస్టర్స్ అనుకోండి. ఆఫ్టర్ దట్ యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ అంటే రియల్ యూజర్స్, ఈ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసే ఒరిజినల్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు వస్తారు. సో వాళ్ళు వచ్చి ఓకే ఆల్ దిస్ ఈజ్ గుడ్, బట్ మేబీ మాకు ఈ అప్లికేషన్ ఆర్ ఇక్కడ ఈ బటన్ రైట్ సైడ్ మాకు అలవాటు, లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టారు, జస్ట్ చేంజ్ దట్, ఇలా ఎక్స్ట్రాగా సజెషన్స్ కానీ మేబీ టెస్టింగ్ అని చేసుకుంటారు. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సక్సెస్ఫుల్, మేబీ ఇది సమ్వేర్ వాళ్ళు డిఫెక్ట్స్ ఐడెంటిఫై చేసిన అండ్ మేబీ సజెషన్స్ లాగా ఇచ్చిన మళ్ళీ డెవలప్మెంట్ వస్తుంది, అండ్ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ టెస్టింగ్ వెళ్తుంది, మేబీ మళ్ళీ 1 more రౌండ్ వీళ్ళు టెస్ట్ చేసుకుంటారు, అండ్ అక్కడి నుంచి ప్రీ ప్రాడ్ లాగా ఉంటుంది అండ్ ప్రాడ్ లాగా ఉంటుంది. ఇది ప్రాసెస్. అంటే యాజ్ ఏ డెవలపర్ మీరు డిజైన్ చేసింది 1 version ఈజ్ బీయింగ్ మూవ్ టు క్యూఏ టీమ్, అవునా? ఒక వర్షన్ నెక్స్ట్ దానిలో పెడుతున్నారు, ఇంకొక వర్షన్ మేబీ ఇటు మూవ్ చేస్తున్నారు, అండ్ తర్వాత వాళ్ళు చెప్పిన చేంజెస్ ఏమన్నా ఉంటే సో ఇక్కడ మళ్ళీ కొత్తగా క్రియేట్ చేయాలి, 1 more version యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఆన్ యువర్ ఓన్, అండ్ అందులో లేటెస్ట్ చేంజెస్ యాడ్ చేయాలి, నెక్స్ట్ వర్షన్ ఇటు మూవ్ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ వర్షన్ ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉండాలి. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ అనేది తర్వాత చూద్దాం. బట్ ఓవరాల్గా సిన్స్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ హ్యాస్ టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ మల్టిపుల్ ఫేజెస్, సో యు ఆర్ సపోజ్ టు డిజైన్ దట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వర్షన్స్. సో ఫస్ట్ వర్షన్ ఇక్కడ, సెకండ్ వర్షన్ వాళ్ళకి, థర్డ్ వర్షన్ నెక్స్ట్ ఫేజ్, థర్డ్ ఫోర్త్ వర్షన్ ఇలా. సో అంటే దేర్ క్యాన్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వర్షన్స్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్. సో జనరల్గా ఈరోజు మనం ఒక ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అయ్యాం అనుకోండి, అండ్ అది పెగా కాదు, నార్మల్గా డిజైన్ .NET జావానో వాట్ ఎవర్, అండ్ ఆ ప్రాజెక్ట్ మొత్తాన్ని వర్షన్స్తో మేనేజ్ చేయాలంటే సెపరేట్ టూల్కి లైసెన్స్ తీసుకోవాలి. సో టీమ్ ఫౌండేషన్ సర్వర్ లాంటివి ఉంటాయి, టిఎఫ్ఎస్ అంటారు జనరల్గా, అలాంటి వర్షనింగ్ టూల్స్ కొన్ని ఉంటాయి. సో ఆ టూల్ ఏం చేస్తుందంటే మన దగ్గర ఉన్న ఫైల్స్ ఆర్ డేటాని వర్షన్స్ లాగా స్ప్లిట్ చేసి అకార్డింగ్ టు దట్ ఈ ఫేజింగ్ని మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఎక్స్ట్రాగా టూల్ తీసుకున్నామంటే ఆ టూల్ని మేనేజ్ చేసి ఒక అడ్మిన్ కూడా తీసుకోవాలి కదా, అడ్మిన్ డెవలపర్ హోవర్, సో ఆ అడ్మిన్ కూడా తీసుకోవాలి కదా, ఓకే. బట్ విత్ పెగా వర్షనింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్బిల్ట్, ఓకే. మీరు ఎక్స్ట్రా లైసెన్స్ అవసరం లేదు, ఎక్స్ట్రా టూల్ అవసరం లేదు, నథింగ్. సో వర్షనింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్బిల్ట్, ఫైన్. అండ్ along with that it provides something called deployment. సో డిప్లాయ్మెంట్ అంటే డిప్లాయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ సర్వర్స్. సో ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ మనం డెవలప్ చేస్తున్నాం, మనం డెవలప్ చేసేది మేబీ నెక్స్ట్ వాళ్ళకి మూవ్ చేయాలి కదా, ఓకే. మేబీ ఈరోజు మీరు ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయితే, సిటీఎస్లో జాయిన్ అయితే సిటీ విల్ బి యువర్ క్లయింట్ అనుకోండి. సో సిటీకి డెవలప్మెంట్ ఉంటుందా, ఆ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది కదా, టెస్టింగ్ ఉంటుంది కదా, మేబీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది, మేబీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వర్షనింగ్, ఇలా చాలా ఉంటాయి. మేబీ మీరు ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి యాజ్ ఎ డెవలపర్, సో మీరు డెవలప్ చేసింది నెక్స్ట్ వీళ్ళకి మూవ్ చేయాలి, అండ్ ఇదంతా మీ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ అనుకోవద్దు. సో డెవలప్మెంట్ మేబీ టీసీఎస్ వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు, అండ్ క్యూఏ మేబీ సిటిఎస్ వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు, అండ్ మేబీ ది యాక్సెంచర్ ఇలా ఉండొచ్చు, ఓకే. ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ సైకిల్ టుమారో, బట్ ఫర్ నౌ మనం డెవలప్ చేసేది నెక్స్ట్ సర్వర్లోకి మూమెంట్ అవ్వాలి, టెక్నికల్గా డిప్లాయ్మెంట్ అంటారు. సో ఫైనల్గా మీరు మీ ఆఫీస్లో కూర్చొని చేసేది బ్యాంక్ సర్వర్స్లో డిప్లాయ్ అవ్వాలి. సో బిట్వీన్ ఫేజెస్ని మూవ్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిప్లాయ్మెంట్. అండ్ డిప్లాయ్మెంట్కి ఏం చేస్తామంటే జనరల్గా పెగా కాకుండా నార్మల్ ప్రాజెక్ట్ అయితే సో డెవాప్స్ టూల్స్ యూస్ చేస్తారు, విన్నారు కదా డెవాప్స్. సో డెవాప్స్లో సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉంటాయి. సో ఏ క్లయింట్ వాళ్ళు వాళ్ళకి నచ్చిన టూల్ యూస్ చేసుకుని అకార్డింగ్ టు దట్ మూవ్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. యా. అండ్ వేర్ యాజ్ ఇన్ పెగా ఎక్స్ట్రా డిప్లాయ్మెంట్ టూల్స్ కూడా అవసరం లేదు, ఓకే, అవసరం లేదు. యూజింగ్ దిస్ పెగా ఓన్లీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు డిప్లాయ్ ఇంటర్నల్లీ, ఓకే. అంటే డెవాప్స్ టీమ్ని కూడా కట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ, ఓకే. బట్ కొంతమంది క్లయింట్స్ ఏం చేస్తారంటే సో మనకి పెగాతో కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా డెవాప్స్ టూల్స్ అయితే బెస్ట్గా ఉంటాయి అని ఎక్స్ట్రా లైసెన్స్ తీసుకుంటారు, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ డిప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్బిల్ట్ ఇన్ పెగా, దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. సో ఫైనల్గా మీరు చెక్ చేస్తే డే 1
పెగా లైసెన్స్ తీసుకున్న డే నుంచి టిల్ లాస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ వరకు ఎవ్రీథింగ్ మనకు పెగాతో సొల్యూషన్ వచ్చినట్టేనా? డెవలప్మెంట్, ఓకే, రిపోర్టింగ్, ఇంటిగ్రేషన్స్, డిప్లాయ్మెంట్, వర్షనింగ్, ఎవ్రీథింగ్. సో పెగా ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్ టు ద క్లయింట్. ఎండ్ టు ఎండ్ అంటే ఒక పెగా లైసెన్స్ తీసుకుంటే మొత్తం ఇంక ఎక్స్ట్రా లైసెన్సే అవసరం లేదు. ఓకే, మేబీ మీరు జావాతో చేయాల్సి వస్తే ఫ్రంట్ ఎండ్ సెపరేట్, బ్యాక్ ఎండ్, డేటాబేస్, రిపోర్టింగ్ సెపరేట్, వర్షనింగ్ సెపరేట్. జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇంత కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది. అవన్నీ మేనేజ్ చేసుకోవాలి, లైసెన్స్ రెన్యూల్ చేయించుకోవాలి, అండ్ ఎవ్రీ టైం సపరేట్ టీమ్ని మెయింటైన్ చేయాలి. ట్యాబ్లూ టీమ్ ఉండాలా, డిప్లాయ్మెంట్ టీమ్ ఉండాలా. బట్ మీరు యాజ్ ఎ పెగా డెవలపర్ మీకు కోడింగ్ రాకుండా మొత్తం ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతారు. సో కోడింగ్ రాకుండా ఇది చేయగలుగుతారు. ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి ఈజీ ఫ్రమ్ అవర్ ఎండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్లయింట్ ఎండ్ కూడా. క్లయింట్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే ఫైన్. సో ఫైనల్గా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఆర్ కస్టమర్ అంటే క్లయింట్ అనుకోండి, ఇక్కడ సిటీ అనుకుందాం. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్లయింట్ ప్రాస్పెక్ట్, సపోజ్ ఈరోజు మనకు బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేస్తాం అనుకుందాం, అండ్ ఒక 4 అప్లికేషన్స్ కావాలి. గోల్డ్ లోన్కి ఒకటి, క్రెడిట్ కార్డ్కి ఒకటి, లోన్స్ వాట్ ఎవర్. సో ఈ 4 అప్లికేషన్స్ మనము ట్రెడిషనల్గా చేయించుకోవడం బెస్టా, పెగాతో చేయించుకోవడం బెస్ట్ అంటే ఏమంటారు? పెగా. సో పెగాతో చేయించుకోవడం బెస్ట్, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్. అంటే మీరు పెగాని ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారంటే 2 మేజర్ రీజన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ లైక్ రిసోర్స్ కట్ డౌన్ అండ్ లెస్ టైమ్ ఇన్ డెవలప్మెంట్. సో యాజ్ అన్ క్లయింట్ మీరు మీ అప్లికేషన్స్ డిజైన్ కావాలంటే పెగానే చూస్ చేస్తారు. ఎందుకు? మేబీ మీరు ఒక అప్లికేషన్ ఈరోజు స్టార్ట్ చేయాలనుకోండి. సో మేబీ జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక అమెజాన్ అప్లికేషన్, ఫ్లిప్కార్ట్, వాట్ ఎవర్, అండ్ మీరు అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ చేయాలా, అంటే ఒక 4 ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ అయినా కావాలా మినిమం, అండ్ మేబీ ఒక 4 బ్యాక్ ఎండ్, జావా అనుకుంటే జావా డెవలపర్స్ కావాలా, మేబీ 4 డేటాబేస్ డెవలపర్స్ కావాలా, మేబీ ఒక 2 మెంబర్స్ ఫర్ రిపోర్టింగ్, డేటా విజువలైజేషన్ కావాలా, మేబీ ఒక 2 మెంబర్స్ మేబీ ఫర్ డిప్లాయ్మెంట్ కావాలా, అండ్ మేబీ ఒక 2 మెంబర్స్ మేబీ ఫర్ వర్షనింగ్ కావాలా. అవునా? జస్ట్ ఇమాజిన్ ఒక 20 మెంబర్ టీమ్ అయింది అనుకోండి. ఓకే, సో అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే జస్ట్ ఒక 20 మెంబర్ టీమ్ కావాలి. అండ్ ఈ క్లయింట్ ఎవరైతే వర్క్ చేయించుకుంటున్నాడో హీ హాస్ టు పే దిస్ 20 మెంబర్స్ కదా. అండ్ ఈ హోల్ ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు మాన్యువల్గానే జరుగుతుందా? మాన్యువల్గా జరుగుతుందంటే టైం ఎక్కువ పడుతుందా? మేబీ 1 year or 2 years టైం పట్టింది అనుకోండి. సో అంటే యువర్ క్లయింట్ హ్యాస్ టు పే దిస్ 20 మెంబర్స్ ఫర్ 2 years. 2 years ఆల్మోస్ట్ లైక్ 600 వర్కింగ్ డేస్ అనుకోండి, జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో జస్ట్ ఇమాజిన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిగర్. ఓకే, 2 years అనుకోండి. సేమ్ ప్రాజెక్ట్ మేబీ మనం పెగాతో చేయాల్సి వస్తాయి. సో పెగాలో మేబీ మిమ్మల్ని ఒకళ్ళు హైర్ చేసుకుంటే మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ మీకు తెలియకపోయినా చేయగలుగుతారు కదా. సో ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ కోడింగ్ రాయాలి, బట్ మీరు సేమ్ ఆ కోడింగ్ రాయకుండా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాపింగ్, స్టైల్స్, వాలిడేషన్స్ ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతారు. అంటే 1 పెగా డెవలపర్ కెన్ రీప్లేస్ ఆర్ హీ కెన్ డూ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ వర్క్. అవునా? అండ్ ఇక్కడ ఒక పెగా డెవలపర్ సో బ్యాక్ ఎండ్లో జావా నుంచి ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ చేయాలంటే కాంట్ యూ డూ దట్? చేస్తారు కదా. సో అంటే యాజ్ ఎ పెగా డెవలపర్ యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ లైక్ ఫ్రంట్ ఎండ్ వర్క్, డేటాబేస్, జావా, రిపోర్టింగ్, ఎవ్రీథింగ్. సో యూ కెన్ రీప్లేస్ ఆల్ దీస్ డెవలపర్స్ కదా. సో ఓవరాల్గా ఇక్కడ 20 మెంబర్ టీమ్ ఉంటే ఇక్కడ జస్ట్ 5 మెంబర్ టీమ్ సరిపోతుందా? సో యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ మీరు ఎవ్రీ పర్సన్ చేయగలిగేది చేస్తారు. సో ఓవరాల్గా మనకి రిసోర్స్ కౌంట్ తగ్గిందా లేదా? అండ్ దట్ టు ఎవ్రీథింగ్ మనం 0 నుంచి చేస్తామా పెగాలో? నథింగ్. మొత్తం అంతా ఆటోమేటెడ్ అయింది. సో ఆటోమేటెడ్గా ఉన్న దాంతో కోడ్ అవుట్పుట్ తెప్పించాలంటే మేబీ ఈ టైంలో జస్ట్ ఒక 20-30% టైం పడుతుంది. సో ఇక్కడ 2 years తీసుకోండి, ఇక్కడ మేబీ 3 months అనుకుందాం, జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో అంటే 5 డెవలపర్స్ జస్ట్ ఫర్ 3 months పే చేయడం ఈజీగా క్లయింట్కి, ఆర్ 20 డెవలపర్స్కి ఫర్ 2 years పే చేయడం ఈజీగా. సో క్లయింట్ ప్రాస్పెక్టివ్లో జస్ట్ ఇమాజిన్ బడ్జెట్ ఎంత సేవ్ అవుతుంది, అండ్ దట్ టు రిసోర్స్ కౌంట్ ఎంత తగ్గిపోతుంది. అవునా? సో పెగాని యూజ్ చేయడం వల్ల డెవలపర్స్కి అడ్వాంటేజ్ ఏంటది? కోడింగ్ రాకుండా ఎవ్రీథింగ్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ లాగా. ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ అంటే మొత్తం ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ ఏదైతే చేయగలుగుతారో ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ డూ కదా. అది అడ్వాంటేజ్ మనకి.
అండ్ క్లయింట్ కున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే బడ్జెట్ చాలా సేవ్ అవుతుంది అండ్ టీమ్ యా సో టైం సేవ్ అవుతుంది బడ్జెట్ కూడా సేవ్ అవుతుంది సో just because of these two primary reasons all the clients wants to develop their applications using Pega. సో ఏ క్లయింట్ అనేది తీసుకోండి సో మేబీ బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా ఇంటర్నల్గా ఇన్సూరెన్స్ మీరు ఒక ఎల్ఐసి ఆఫీస్కి వెళ్తే ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయా అవునా మేబీ ఐక్య రీటైల్కి ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయా హెల్త్ సర్వీస్ మీరు అపోలో హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి మేబీ రిసెప్షనిస్ట్ ఒక అప్లికేషన్ యూస్ చేస్తారు ఫార్మసీ వాళ్ళు ఒకటి యూస్ చేస్తారు రిపోర్ట్స్ ల్యాబ్ వాళ్ళు ఒకటి యూస్ చేస్తారు ఎమర్జెన్సీ వార్డ్ వాళ్ళు ఒకటి యూస్ చేస్తారు బిల్లింగ్ ఒకటి యూస్ చేస్తారు అవునా కదా సో ఇన్ ఎవ్రీ సెక్టార్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ మొత్తం పెగాతోనే ఉంటాయి సో Pega is topmost in the market because of these huge advantages. All the clients are being attracted to Pega because of this. Okay. సో అందుకని Pega ప్రాజెక్ట్స్ చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి కంపేర్ టు ఎనీ అదర్ థింగ్స్ ఓకే ఫైన్ సో ఇప్పుడు Pega ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయంటే డెవలపర్స్కి కూడా డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా అవును ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో డెవలప్మెంట్ టీమ్ కూడా డిమాండ్ ఉంటుంది కదా సో అందుకని మీరు యాజ్ ఎ Pega డెవలపర్ ఈరోజు మీరు నేర్చుకుంటే ఓకే నెక్స్ట్ 10 to 15 years వరకు మీకు మినిమం సర్వైవల్ దొరుకుతుంది మినిమం ఓకే ఎందుకంటే ఒక పెగా ప్రాజెక్ట్ని ఒక క్లయింట్ చూస్ చేసుకున్నాడంటే సో పెగా లైసెన్స్ చాలా కాస్ట్లీ ఓకే ఎనీ అదర్ టూల్ తీసుకుంటే దానికన్నా ఇది 3 times ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది సో చాలా కాస్ట్ ఉంటుంది దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ 2 factors ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఇన్ కమింగ్ క్లాసెస్ సో పెగా లైసెన్స్ తీసుకున్నారంటే ఒక క్లయింట్ సో వాళ్ళది వెల్ సెటిల్డ్ బిజినెస్ అయి ఉండాలి సో చిన్నగా అంటే ఈరోజు మనం ఏబీసీ బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేస్తే పెగాతో చేయలేం ఓకే పెద్దవి అంటే సిటీ బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా స్టాండర్డ్ చార్టెడ్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్లో ఇన్సూరెన్స్లో ఐసిఐసిఐ కానీ వాట్ ఎవర్ సో యుఎస్ మార్కెట్ మొత్తం ఆస్ట్రేలియన్ మార్కెట్ మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్లో అయినా హెల్త్ కేర్ సెక్టార్లో అయినా రీటైల్ సెక్టార్లో అయినా మేబీ గవర్నమెంట్ సెక్టార్ ఆస్ట్రేలియన్ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ మొత్తం పెగాతోనే ఉంటాయి మన ఇండియాలో ఆధార్ కార్డ్ సిస్టమ్ మేబీ మున్సిపాలిటీ మేనేజ్మెంట్ కార్పొరేషన్ మేనేజ్మెంట్ పాస్పోర్ట్ సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో ఈ ఇంటర్నల్ గవర్నమెంట్ అప్లికేషన్స్ కూడా పెగాతోనే రన్ అవుతాయి ఓకే సో ఇప్పుడు మేబీ కన్సిడర్ దిస్ లైక్ ఆధార్ కార్డ్ సిస్టమే తీసుకోండి ఆధార్ కార్డ్ అంటే ఎంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఇండియా హోల్ డేటా మొత్తం మేనేజ్ చేయాలా ఎన్ని న్యూ రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తాయి వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసిన డే నుంచి మినిమం 15 years వరకు వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోలేకపోతే వాళ్ళు పెట్టిన లైసెన్స్కి వర్త్ ఉండదు అంత కాస్ట్ ఉంటుంది సో మేబీ ఇప్పుడు ఇంకో కాంపిటేటర్ వస్తే ఏంటని మీకు డౌట్ రావచ్చు అంతే కదా సో పెగా మార్కెట్ టాప్లో ఉంది సో పెగా లాంటి ఇంకొకటి వస్తే అవుట్ సిస్టమ్స్ వచ్చింది అలాంటివి చాలా ఉన్నాయి నాట్ ఎ ప్రాబ్లం సో కాంపిటేటర్స్ చాలా వచ్చినంత మాత్రాన సో ఆల్రెడీ లైసెన్స్ తీసుకున్న ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళు వదిలేసి కొత్త దానికి వెళ్ళలేరు సో ఇంకా కాస్ట్ పెట్టిన ఎఫర్ట్ ఆర్ టైం ఆర్ మనీ వేస్ట్ అయిపోతుందా అండ్ మళ్ళీ కొత్త టూల్కి స్విచ్ అయితే ఇక్కడున్న కోడ్ అంతా అటు మూవ్ చేయాలా అది ఎంత పెద్ద ఇష్యూ వాళ్ళకి అండ్ దట్టు ఆ న్యూ టెక్నాలజీ తెలిసిన డెవలప్మెంట్ టీమ్ని హైర్ చేసుకోవాలా సో ఎంత పెద్ద రీవర్క్ అది సో అందుకనే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ స్టేబుల్గానే ఉంటాయి పెగాతో స్టార్ట్ అయింది అండ్ దట్టు దేర్ ఈజ్ నో ఈక్వల్ కాంపిటేటర్ ఫర్ పెగా సో పెగాలో అంటే బీపీఎం కేటగిరీలో చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి అవుట్ ఆఫ్ విచ్ దేర్ ఈజ్ నో ఈక్వల్ కాంపిటేటర్ ఫర్ పెగా లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఆల్సో ఓకే సో ఇవన్నీ కాంపిటేటర్స్ ఆఫ్ పెగా సో ఏపీఎన్ విన్నారా వినలేదా ఏపీఎన్ ఒరాకిల్ టిప్కో కిస్ఫ్లో సో ఇలా ఉంటాయి ఇవన్నీ బీపీఎం కేటగిరీస్ బీపీఎంలో ఉన్న టూల్స్ సో ఈ టూల్స్ అన్నిటిని యూజ్ చేసి మనం ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తాం బట్ నో టూల్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ లైక్ మినిమం 60% ఆటోమేషన్ ఆల్సో సో ఏ టూల్ అయినా 60% మ్యాక్సిమం వరకు ఆటోమేషన్ ఉంది మిగతాదంతా మీరు కోడింగ్ రాసుకోవాలి సో సేల్స్ ఫోర్స్ కూడా ఒక టూలే బీపీఎం కాదు కానీ ఒక టూలే బట్ సేల్స్ ఫోర్స్లో మీకు ఎంత కోడింగ్ ఉంటుందో తెలుసు ఓకే ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ చాలా కోడింగ్ రాసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ బీపీఎం కేటగిరీలో కూడా ఉన్న టూల్స్ మొత్తం మీద ఎక్స్ట్రా కోడింగ్ ఉంటుంది బట్ పెగాకి 95% ఆటోమేటెడ్ వల్ల దేర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ కస్టమైజ్డ్ కోడింగ్ సో ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ జరిగింది సో కస్టమైజ్డ్ కోడింగ్ లేదు అంటే పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది అంతే కదా కోడింగ్ రాయాల్సి వస్తే పర్సన్ 1 కెన్ డూ ఇట్ విత్ 100 lines పర్సన్ 2 మేబీ విత్ జస్ట్ 20 lines పర్ఫార్మెన్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఫైనల్లీ దేర్ ఈజ్ నో ఈక్వల్ కాంపిటేటర్ ఫర్ పెగా
అండ్ దట్ టు పెగా మార్కెట్ కూడా చాలా చాలా హ్యూజ్ ఉంది. సో వాట్ ఇఫ్ ఆఫ్టర్ 15 ఇయర్స్, వాట్ ఇఫ్ ఆఫ్టర్ 15 ఇయర్స్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఆధార్ కార్డ్ సిస్టమే తీసుకోండి. ఆధార్ కార్డ్ సిస్టమ్ మినిమం 15 ఇయర్స్ రన్ అవుతుంది ఏ ప్రాజెక్ట్ అని అనుకుంటున్నాము. సో మీరు ఈరోజు స్టార్ట్ చేస్తే 15 ఇయర్స్ వరకు సర్వే అవుతారు మార్కెట్లో. 15 ఇయర్స్ తర్వాత ఏంటి, తర్వాత ఏంటి అంటే మేబీ ఆ ప్రాజెక్ట్కి న్యూ రిక్వైర్మెంట్స్ రాకపోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేసాము, క్రెడిట్ కార్డ్ ఇవన్నీ చేయించుకున్నాము. సో ఇంకా స్టేబుల్ అయిపోయింది, ఇంకా చాలు ఉన్నదే వాడుకుందాము ఫర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ అనుకుందాం అనుకోండి. సో ఇంకా టీంని వదిలేవచ్చు కదా, ఆ పెగా డెవలప్మెంట్ టీంని వదిలేవచ్చు కదా. సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్లో ఏమైనా ఇష్యూ వస్తే, సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ బటన్ యాక్చువల్గా మెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి. సో నాకు క్లిక్ చేసే సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్ అని వచ్చింది అనుకోండి. సో అప్పుడు ఎవరు సాల్వ్ చేస్తారు అది? టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు సాల్వ్ చేయలేరు. ఓకే, సో అగైన్ టీం కావాల్సిందే కదా, టెక్నికల్ టీం. సో ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు లైవ్లో ఉంది అనుకోండి, అంటే ప్రొడక్షన్లో ఉంది అనుకోండి. సో దానికి ఎక్స్టర్నల్గా ఫర్దర్గా ఎలాంటి ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆర్ ఫర్దర్గా ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ లేకపోయినా ఆ టీమ్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ని వీ హ్యావ్ టు బి మానిటరింగ్ విత్ వన్ సపోర్ట్ టీమ్. సో ఎప్పుడు ఒక సపోర్ట్ టీం ఉంటూనే ఉంటుంది ఏ ప్రాజెక్ట్కైనా. సో ఆ సపోర్ట్ టీం వాళ్ళు 24/7 వర్క్ చేస్తూనే ఉంటారు. సో అంటే 15 ఇయర్స్ తర్వాత వరస్ట్ కేస్ అయినా మీరు ఏం చేయొచ్చు, సో పెగా సపోర్ట్ టీంలో జాయిన్ అవ్వచ్చు, అవునా కదా. సో పెగా ప్రాజెక్ట్ ఉన్నంతసేపు టీం ఉంటుంది, డెవలప్మెంట్ కొత్త కొత్త డెవలప్మెంట్ రాకపోయినా ఉన్నదాన్ని సపోర్ట్ చేయాలి కదా. ఇష్యూస్ వస్తే ఎవరు ఫిక్స్ చేస్తారు, ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ టీం అయినా ఉంటుంది అట్లీస్ట్ వరస్ట్ కేస్. ఓకే ఫైన్. సో కమింగ్ టు సాలరీస్, ఓకే యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ పెగాకి డిమాండ్ ఎక్కువ, ఆపర్చునిటీ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయంటే డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ దట్ టు ప్రాజెక్ట్స్లో మీరు జాయిన్ అయితే మీకు శాలరీ ఎలా పే చేస్తారంటే టూ థింగ్స్. సో దట్ ఈస్ మీరు మొత్తం 3 months కష్టపడి నేర్చుకుంటారు, ఆ తర్వాత సో అండ్ సో కంపెనీలో జాయిన్ అవుతారు. సో మేబీ CDS కంపెనీలో జాయిన్ అయితే సో డే 1 మీరు ఒక బెంచ్లో ఉంటారు కదా, అవునా, డే 1 మీరు బెంచ్లోనే ఉంటారు. ఆఫ్టర్ దాట్ మేబీ 10-15 డేస్లో మిమ్మల్ని ప్రాజెక్ట్స్కి మూవ్ చేస్తారు. సో మేబీ సిటీ ప్రాజెక్ట్కి మూవ్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ సిటీ ఈ క్లయింట్కి ఇక్కడ మీరు జాయిన్ అయ్యారు కదా, సో ఈ క్లయింట్కి మిమ్మల్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు సేయింగ్ లైక్ యు ఆర్ లైక్ 3 years ఎక్స్పీరియన్స్డ్, ఓకే మేబీ సర్టిఫైడ్, ఇలా సమ్ పేర్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు. ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ క్లయింట్ ఏం చేస్తాడంటే హీ హ్యాస్ టు పే బిల్లింగ్ ఆన్ యువర్ నీ. మీ సిటిఎస్ వాళ్ళకి మనీ వస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ యువర్ నీ, ఓకే ఈ నేమ్తో వస్తుంది. అది ఎంత వస్తుంది అంటే $40 per hour వస్తుంది. $40 per hour అంటే పర్ డే 8 hours వర్కింగ్, $40 per day $320 వస్తుంది. $320 అంటే ఆలోచించండి, 1 month శాలరీ ఈక్వల్ టు 1 day. జస్ట్ ఇమాజిన్. సో $320 వస్తుంది. అండ్ ఈ $320 మేబీ ఇంటూ 30 days ఆర్ 22 వర్కింగ్ డేస్ అనుకుంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ ఎంత హ్యూజ్ ఉంటుందని. అండ్ ఈ ఫిగర్ ఏదైతే 4,500 దాకా వస్తుంది రఫ్గా, అండ్ ఈ ఫిగర్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ నాట్ బి పెయిడ్ టు యూ డైరెక్ట్లీ, దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. సో అదే అమౌంట్ మీకు పే చేస్తే డైరెక్ట్గా, సో మీరు 1 month వర్క్ చేసినా చాలు, ఇక్కడ ఇండియాలో ఉంటే 1 year శాలరీ వచ్చేస్తారు. బట్ ఏమవుతుందంటే ఈ కంపెనీ వాట్ ఎవర్ లైక్ కన్సల్టెన్సీ ఇన్ బిట్వీన్, సో వాళ్ళకి ఈ బిల్లింగ్ అంతా వస్తుంది అండ్ దే విల్ పే యూ సమ్ అదర్ రేషియో. సో లైక్ మీకు ఫిక్స్డ్గా 10 lakhs per year, 15 lakhs per year ఆర్ 5 lakhs per year, ఇలా దే విల్ పే యూ ఇన్ అదర్ రేషియో. బట్ యాజ్ ఫర్ యూ మీకు పే చేసేది క్లయింట్ ఎంత అంటే $40 per hour ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ ఆఫ్ షోర్ కంట్రీ, అంటే క్లయింట్ లొకేషన్ కాకుండా మేబీ ఇండియా ఈ ఆఫ్ షోర్ లొకేషన్లో చేస్తే ఇస్తారు మీ లొకేషన్లో. అండ్ సమ్ టైమ్స్ మీరు ఆన్ సైట్ వెళ్ళారనుకోండి, సో ఆన్ సైట్ అంటారు కదా ఎందుకు, బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్, నో డౌట్ దే. సో డైరెక్ట్ ఆన్ సైట్కి వెళ్తే సిన్స్ యు ఆర్ కమింగ్ టు హిజ్ లొకేషన్ అండ్ వర్కింగ్ ఫర్ హిమ్, ఆ క్లయింట్ ఏం చేస్తాడంటే $80 per hour ఇస్తాడు. $80 డబల్, గంటకి 1 hourకి $80 వస్తుంది. సో ఇదంతా యావరేజ్గా. సో సమ్ టైమ్స్ $120 per hour పే చేసే కంపెనీస్ కూడా ఉంటాయి. సో కాంట్రాక్ట్ పొజిషన్స్, పర్మనెంట్ పొజిషన్స్ రెండు ఉంటాయి. ఐ టాక్ అబౌట్ దాట్. సో యావరేజ్గా $80 per hour వస్తుంది. ఓకే, $80 per hour వచ్చిందంటే అది మీ పాకెట్లోకి రాదు, అగైన్ ఎవరికి వస్తుంది, సిటిఎస్ మీ బిల్లింగ్ కంపెనీ ఏదైతుందో వాళ్ళకి వస్తుంది. అండ్ మేబీ మీకు ఈ కంపెనీ వాళ్ళు మీకు వచ్చిందాక డబల్ పే చేస్తారు. ఓకే, మంత్లీ మీకు 2 lakhs వస్తే డబల్ 4 lakhs అలా పే చేస్తారు, 3 times చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో ఫైనల్గా ఒక క్లయింట్ ప్రాస్పెక్టివ్ నుంచి ఆలోచిస్తే పెగా డెవలపర్కి హీ విల్ బి పెయిడ్ హ్యూజ్.
సో వన్స్ యూ లెర్న్ పెగా, మీరు ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలంటే ఏదో ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయిపోవాలి. ఓకే, ఏదో ఒక కంపెనీ, అది నైట్ షిఫ్టా, డే షిఫ్టా, మేబీ లైక్ చెన్నై, హైదరాబాదా, ఏ లొకేషన్, ఇవేమీ ఆలోచించకుండా ఎంత తక్కువ శాలరీ అయినా పర్లేదు. సో యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ దట్ కంపెనీ. అండ్ తర్వాత అక్కడి నుంచి ఒక 2 yearsలో యూ హ్యావ్ టు స్విచ్ టు ద బెస్ట్ ఎంఎన్సి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు స్విచ్ టు సమ్ అదర్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫైనల్గా క్లయింట్ లొకేషన్లో డైరెక్ట్గా జాయిన్ అయ్యేటట్టు ఉండాలి. సో మేబీ ఫ్రమ్ టుడే 10 yearsలో మీరు క్లయింట్ లొకేషన్లో డైరెక్ట్గా ఉన్నారనుకోండి, జస్ట్ ఇమాజిన్ మీకు వచ్చేదంతా డైరెక్ట్గా వస్తుంది. సో ఇఫ్ యువర్ ప్లాన్ ఈజ్ టు సెటిల్ ఇన్ పెగా, మేబీ లైక్ జాబ్లోనే సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటే, సమ్ అదర్ బిజినెస్ ఆర్ ఫ్యామిలీ రిలేటెడ్గా కాకుండా జాబ్లో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటే, యువర్ మోటివ్ షుడ్ బి టు రీచ్ టు ద క్లయింట్ డైరెక్ట్లీ. అప్పుడు వచ్చేదంతా మీకే డైరెక్ట్ పే చేస్తూ ఉంటారు. బట్ ఇండియాలో శాలరీస్ జనరల్గా మీరు సమ్ టైమ్స్ 4 lakhs 3 lakhs ఇలాంటివి ఉంటారు. ఎందుకంటే సిటీ క్లయింట్ వాళ్ళు సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ $4,500 పే చేస్తారు. ఓకే, ఆఫ్షోర్లో. సిటీ క్లయింట్ నుంచి మేబీ టీసీఎస్ కంపెనీకి వాళ్ళు పే చేస్తే అనుకోండి, సో టీసీఎస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే టైప్ ఆఫ్ పొజిషన్ చూస్తారు. సో ఈ క్లయింట్కి ఒక రిసోర్స్ కావాలి అర్జెంటుగా, అది పర్మనెంట్ పొజిషనా టెంపరీ పొజిషన్ అని చెక్ చేస్తారు. సో మేబీ జస్ట్ 6 monthsకే కావాలి అనుకోండి, టీసీఎస్ వాళ్ళు బయట నుంచి తీసుకోరు. సో వాళ్ళకున్న వెండర్ కంపెనీ, థర్డ్ పార్టీ కంపెనీ నుంచి తీసేసుకుంటారు. సో థర్డ్ పార్టీ కంపెనీస్, స్టార్టప్ కంపెనీస్ అంటూ ఉంటారు కదా, ఆ స్టార్టప్ కంపెనీ వాళ్ళ నుంచి ఇక్కడ రీచ్ అవుతారు. అండ్ ఇక్కడ నుంచి క్లయింట్ ప్రొజెక్ట్ అవుతారు. అంటే క్లయింట్ విల్ బి పేయింగ్ ఫర్ టీసీఎస్ ఫర్ దట్ పర్సన్, టీసీఎస్ హ్యాస్ టు పే ఫర్ దిస్ కంపెనీ, అండ్ అల్టిమేట్గా ఈ కంపెనీ నుంచి మీకు వస్తుంది. ఓవరాల్గా మీకు 3 lakhs 2.5 lakhs అండ్ ఈవెన్ 4 lakhs అంత రేషియో తగ్గుతుందంటే ఇన్ బిట్వీన్ కన్సల్టెన్సీ కంపెనీస్ ఎక్కువైనట్టు, అంతకుమించి ఏం లేదు. ఓకే, ఫైన్. సో ఈ జాబ్ మెథడాలజీ అన్ని తర్వాత చూద్దాము. సో కంపేర్ టు ఎనీ అదర్ టెక్నాలజీ ఇన్ ద వరల్డ్, పెగా డెవలపర్స్ విల్ బి పెయిడ్ హై. ఓకే, ఎర్లియర్ జావా వాళ్ళకి బాగా పే చేసేవాళ్ళు, బట్ నా పెగా డెవలపర్స్. అండ్ ఇక్కడ క్లయింట్కి జస్ట్ 6 monthsే కావాలి అనుకోండి, ఇన్ దట్ సినారియో సో యాజ్ యూజువల్గా $40 ఆర్ $80 ఇస్తానంటే రారు, 6 monthsే కదా అని. సో దెన్ క్లయింట్ సమ్ టైమ్స్ విల్ బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు పే లైక్ $120 per hour ఆల్సో. 6 monthsే కదా, సో నాకు ఇమీడియట్గా వర్క్ చేయాలి, సో హ్యూజ్ వర్క్ ఉంటుంది, సో $120 per hour పే చేస్తాము, 6 months తర్వాత రిలీజ్ ఇచ్చేస్తాము, ఇలా అంటూ ఉంటారు. సో చాలామంది డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే దే విల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ పొజిషన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇండియాలో ఉండదు అది. ఇండియాలో జాబ్ సెక్యూరిటీ మోర్ ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో వేరాజ్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ఏంటంటే ఒక డెవలపర్ ఎప్పుడైనా పర్మనెంట్ పొజిషన్ కోసం చూడడు. పర్మనెంట్ పొజిషన్ చూస్తే ఏమవుతుంది, స్టేబుల్ అయిపోతుంది శాలరీ. ఇన్స్టెడ్ టుడే దిస్ కాంట్రాక్ట్ పొజిషన్, సో జస్ట్ ఎంత హ్యూజ్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ 6 months ఇంకో కాంట్రాక్ట్, నెక్స్ట్ 6 months ఇలా. సో ఇన్ దిస్ వే దే విల్ ట్రై టు ఎర్న్ మోర్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్. Fine. So Pega developer salary will be very huge, and it will be like for next 15 years. You need not worry on the same. Even after that also, మీకు ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ అయినా ఉంటుంది, నో డౌట్ ఇన్ ఇట్. అండ్ కమింగ్ టు ద సర్టిఫికేషన్స్. సో ఇప్పుడు మీరు పెగా మొత్తం నేర్చుకున్న తర్వాత నాకు 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఆర్ 4 years ఎక్స్పీరియన్స్డ్గా ఉంది అని చెప్తే హూ విల్ ట్రస్ట్ యూ? అవునా? సో మేబీ నేనే మీ ఇంటర్వ్యూర్ అయితే, సో మీరు రెజ్యూమేలో ఎత్తేస్తే అది బ్లైండ్గా బిలీవ్ చేయరు కదా. సో దానికి ప్రూఫ్ ఏముంటుందంటే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్స్. సో విల్ బి హ్యావింగ్ లైక్ 3 major level certifications. వాట్ ఈస్ దట్? సిఎస్ఏ అంటారు, సర్టిఫైడ్ సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్ సిడబ్ల్యూఎస్ఏ, సర్టిఫైడ్ సీనియర్ సిస్టమ్ అంటారు. ఎల్ఎస్ఏ, లీడ్ సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్ట్ అంటారు. సో ఇవి 3 major level of certifications. Along with that other level of certifications కూడా ఉంటాయి. సో అదేంటంటే పెగా బిజినెస్ అనలిస్ట్ లాగా ఉంటుంది, సో పెగా రోబోటిక్స్ లాగా ఉంటుంది, ఓకే, సో పెగా యూఐ స్పెషలిస్ట్ లాగా ఉంటుంది, పెగా సిపిడిసి లాగా ఉంటుంది, పెగా డెసిషన్ మేకింగ్ లాగా ఉంటుంది. ఇలా అదర్ లెవెల్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. బట్ దీస్ 3 విల్ బి మేజర్. ఓకే, సో ఈ 3 థింగ్స్తోనే మీ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్టీస్ ఇన్ పెగా ఏంటో డిసైడ్ అవుతుంది. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు సిఎస్ఏ అన్నారు అనుకోండి, అంటే ఒక ఇంటర్వ్యూయర్ పాయింట్అవుట్లో ఏమవుతుందంటే ఈజ్ లైక్ బిగినర్, అంతే, బిగినర్ స్టార్టింగ్ లెవెల్. అంటే ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు షోకేస్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు పెగా బిట్వీన్ 0 to 2 years,
then this is enough. Pega CSA చాలు. And if you wanted to showcase like experienced, then CSSA చేయాలి, which is like 3 to 4 years or 2 plus పెట్టుకున్న వాళ్ళు 2 plus to 4 years వాళ్ళు మినిమం CSSA లాగా చేసుకుంటూ ఉంటారు. 4 కూడా కాదు, ఈవెన్ 5 వరకు. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు షోకేస్ లైక్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్, అంటే మీలో చాలామంది ఒక 10 ఇయర్స్ నుంచి జావాలో మేనేజర్గా చేస్తున్నారు, ఆర్ లైక్ .NETలో అదర్ టెక్నాలజీస్లో మేనేజర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి. సో వాళ్ళు పెగాలో లీడ్ పొజిషన్కి వెళ్దాం అనుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫర్ దిస్. సో పెగా LSA లీడ్ సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్ట్ అంటారు, బట్ యాజ్ లైక్ ఎన్ బిగినర్ మీరు అసలు చేయకూడదు. సో లెస్ దాన్ 5 ఇయర్స్ ఉన్నవాళ్ళు మోస్ట్లీ చేయకూడదు. అండ్ ఇవన్నీ అదర్ లెవెల్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, ఇవన్నీ ఎడిషనల్ కింద. ఓకే, సో ఎవ్రీ సర్టిఫికేషన్ షుడ్ బి డన్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. అండ్ ఎవ్రీ సర్టిఫికేషన్ కాస్ట్స్ యూ సెపరేట్. సో మీరు పెగా వెబ్సైట్లో ఇది మీరు పే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది జనరల్లీ. అండ్ సర్టిఫికేషన్ కాస్ట్ వచ్చేస్తే మీకు అరౌండ్ $175 US ప్లస్ $31 వచ్చేసి మీకు జిఎస్టీ పడుతుంది. 18% జిఎస్టీ పడుతుంది. టోటల్ మీకు $206 అవుతుంది, అంటే అరౌండ్ క్లోజ్ టు 16,000 అవుతుంది. ఇండియన్ రూపీస్లో అరౌండ్ క్లోజ్ టు 16,000 రూపీస్ అవుతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు పే దిస్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ వెబ్సైట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇట్. అండ్ సిమిలర్గా సెకండ్ కూడా అంతే, ఈచ్ వన్. సో డైరెక్ట్గా CSSA చేసుకోకూడదు అని అడుగుతారు, విచ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఫస్ట్ ఇది కంప్లీట్ చేసి తర్వాత ఇది కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. అండ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ గ్యాప్ ఉండాల్సిన అవసరం కూడా లేదు యాజ్ పర్ సిస్టమ్, బట్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్లీ అడ్వైజ్ టు మెయింటైన్ సర్టెన్ గ్యాప్. CSA CSSA రెండు ఒకే రోజు చేసేసి అండ్ జాబ్ కావాలి ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఇట్స్ నాట్ దట్ జెన్యూన్ కదా. సో బెటర్ యూ హ్యావ్ టు డూ CSA అండ్ మేబీ సర్టెన్ గ్యాప్ ఇచ్చి CSSA కూడా చేసుకోవాలి. అండ్ ది సర్టిఫికేషన్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ లైక్ కాస్ట్లీయర్, సో జనరల్గా అదర్ వే ఆఫ్ క్లియరెన్స్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు నో దట్ యూ కెన్ టాక్ టు మీ పర్సనల్, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. సో సర్టిఫికేషన్స్ మాత్రం యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ చేసేసుకోవాలి. సో మీలో అందరూ పెగాని డిసైడ్ అయితే, ఓకే జాయిన్ అయిపోదాము అనుకుని డిసైడ్ అయితే, సో మేబీ నెక్స్ట్ 1 వీక్లోనే ఈ సర్టిఫికేషన్ ప్లాన్ చేసేసుకోవాలి. ఎలా చేస్తాము అనేది కాల్ మీ పర్సనల్, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఎందుకంటే సర్టిఫికేషన్ డేట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఒక 3 months తర్వాత మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నప్పుడు సో ఐఎమ్ CSA సర్టిఫైడ్ అని మీరు చెప్తే, సో వెన్ డిడ్ యూ డూ అని అడుగుతారు. సో ఐ కంప్లీటెడ్ ఎస్టర్డే అంటే నమ్ముతారా? 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ అంటున్నారు, సర్టిఫికేషన్ ఇన్న డేట్తో ఉంటే ఎలా నమ్ముతారు? అందుకని సర్టిఫికేషన్ డేట్స్ మ్యానిపులేట్ చేయడానికి అవ్వదు, కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి డన్ ఫస్ట్ డే ఇట్ సెల్ఫ్. సర్టిఫికేషన్ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత parallel you can go for training. This should be the process. So how to complete this అనేది you call me personal. Fine. సో ఫైనల్గా ఈ క్లాస్లో ఏం చూస్తున్నామంటే వాట్ ఈస్ పెగా అనేది క్లియర్గా చూసాము. అండ్ పెగాలో ఏమేమి థింగ్స్ ఆటోమేటెడ్గా ఉంటాయని చూసాము. అండ్ యూజింగ్ పెగా సో వాట్ యూ కెన్ డూ అనేది అర్థమవుతుందా కాదు? ఓకే, సో ఓవరాల్గా పెగాని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం, ఏ సెక్టార్స్లో యూజ్ చేస్తాము, ఇందులో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, ఇవన్నీ క్లియర్గా చూసాం. అండ్ టుమారోస్ క్లాస్లో I'll explain you what will be the project using Pega. సో పెగా అంటే ఏంటో తెలిసింది. ఇప్పుడు పెగాని యూజ్ చేసి ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేస్తే అంటే 3 months తర్వాత మీరు ఎక్కడ ఉంటారు అనే ప్రాజెక్ట్ టుమారో I'll show you. ఓకే, సో we will be going with 3 real-time projects. కోర్స్లో 3 projects ఉంటాయి. ఓకే, సో one is like banking and healthcare, insurance. So I'll show this project tomorrow, maybe this project on the next day. ఈ ప్రాజెక్ట్ స్ట్రైట్ అవే మీకు మొత్తం చూపిస్తాను. సో 3 months తర్వాత మీరు ఎక్కడ ఉంటారు అనేది, ఎలా ఏ సిచ్యువేషన్ ఉంటారు అనేది టుమారో ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ కమ్ టు నో. అండ్ దిస్ బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్ విల్ డూ ఫ్రమ్ day 4. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ జీరో. అసలు మీకు పెగా అంటే ఏంటో తెలియదు అన్న పాయింట్ నుంచి, సో హౌ టు ఇన్స్టాల్ అండ్ day 1 ఏం చేయాలి మీరు ఆఫీస్లో, వాట్ యూ షుడ్ టాక్, వాట్ యూ షుడ్ నాట్ టాక్. Okay, each and everything you'll come to know. So each and everything you'll come to know slowly. Okay, please go. Okay, so we'll be covering like 3 real-time projects and you'll be getting like daily assignments. So each and every class tarvata make a minimum 2 to 3 assignments vastayi. So overall the 300 assignments work vastayi. Okay, everything will be like unique అండ్ రియల్ టైమ్. ఓకే, సో ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్లో రిపీట్ అవ్వదు, అంత వెరైటీగా ఉంటాయి, కొత్తగా ఉంటాయి. సిమిలర్గా ఇక్కడ కూడా అంతే.
and the 300 requirements కూడా completely new. Okay, and along with that you'll be getting topic wise interview questions, everything. సో హోల్ కరికులం మీరు 100 hours డ్యూరేషన్ వస్తుంది. సో ఈ హోల్ కరికులం మీరు స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అయితే, మార్క్ మై వర్డ్స్, మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉన్నా, మీరు టుడే స్టేటస్ ఎలా ఉన్నా, యూ విల్ బీ ఇన్ ప్రాపర్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్టర్ 3 provided you should be strictly following as per the curriculum. One point కూడా మిస్ అవ్వకూడదు, వన్ డే కూడా మిస్ అవ్వకూడదు. సో డోంట్ థింక్ లైక్ డెమోస్ ఆర్ నథింగ్ యూస్ఫుల్. డెమోస్లో చాలా చాలా కంటెంట్ ఉంటుంది, అవునా? సో మేబీ మీరు పెగలో వర్క్ చేసే వాళ్ళైనా ఈరోజు క్లాస్లో కొంచెం కొత్తగా తెలుసుకుని ఉంటారు, అవునా కదా? సో పెగా ఈస్ ఆర్ డెమో ఈజ్ లైక్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డోంట్ మిస్ సింగిల్ క్లాస్ ఆల్సో. అండ్ టుమారో ఆల్సో every one of you please join with the same joining link, and online people, offline people all straight away you can come in time. And tomorrow I'll show the actual project. So Pega to మనం ఏం ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేస్తాం అనేది tomorrow I'll explain, and you will be in a position to complete that in the next 2 to 3 months. Getting my point? Okay, so Yes. any doubts in clear andaru? Clear and Okay, so Hello. one strong, one thing. One second. So hope everyone should be having my number. So if not, you can just make a note of this. So this is the number what I will be available between 10 a.m. to 5 p.m. IST. Okay. So మీ దగ్గర ఉంది కదా నెంబర్. సో యూ పీపుల్ క్యాన్ రీచ్ మీ ఆన్ దిస్ నెంబర్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ థింగ్స్. అది ఇన్స్టలేషన్ అయినా, లేకపోతే టెక్నికల్ డౌట్ అయినా, కెరియర్ గైడెన్స్ అయినా, సర్టిఫికేషన్ అయినా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, యూ పీపుల్ కెన్ రీచ్ మీ ఆన్ దిస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈ పర్టికులర్ నెంబర్ మీరు ఇప్పుడు వాట్సాప్ చేస్తే, సో ఐ అటెండెడ్ టుడేస్ డెమో, ప్లీజ్ షేర్ రికార్డింగ్ అనేది మీరు ఒక్కసారి వాట్సాప్ చేస్తే యూ పీపుల్ విల్ బి గెటింగ్ రికార్డ్. సో ఎవరెవరైతే అటెండ్ అయ్యారో, సో జస్ట్ మెసేజ్ చేయండి రైట్ నా, and based on that you people will be getting record. Don't forget to message me. Okay, clear to everyone online? Yes. Yes. Clear to the note? Fine then. So let's meet tomorrow. Thank you everyone. Thanks for joining. Hello. Please do message me. Yeah. Doubt? So configurations part ఎలా system RAM Configurations. That's I'll talk tomorrow. So installation ఎలా, laptop specifications ఎలా ఉండాలి, okay, so RAM ఎంత ఉండాలి, so capacity ఎంత ఉండాలి, everything. So don't worry, మొత్తం జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో వన్ పాయింట్ కూడా స్కిప్ అవ్వదు. సో బెటర్ యూ డోంట్ స్కిప్ ఎనీ క్లాస్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, so don't forget to message me. So we share today's recording and message and you will get it. Clear, right? it's a normal message, right? You can do it WhatsApp message. Yeah. You can take a Chandra, I snap have a of it. doubt. Yeah, చెప్పండి. సో మనం రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ చేస్తాం కదా, అది పెగా టూల్ అనేది లైసెన్స్డ్ టూల్ మీద చేస్తాం, లేకపోతే ఓపెన్ సోర్స్ టూల్ మీద చేస్తాం? మీరు చెప్పిన ఈ రిపోర్టింగ్ టూల్స్ అండ్ వెర్షనింగ్, డిప్లాయ్మెంట్ ఇవన్నీ ఉంటాయా? పర్సనలైజ్డ్ ఎడిషన్ అన్నీ ఉంటాయి. పర్సనలైజ్డ్ ఎడిషన్ ఉంటుంది, ఎంటర్ప్రైజ్. సో రియల్ సో ఎంటర్ప్రైజ్ కి దానికి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా, లైక్ ఎక్స్ట్రా అడిషనల్ ఆప్షన్? ఇన్స్టలేషన్ ఒక్కటే డిఫరెంట్, 99% ఎవరికైనా సేమ్. ఓకే, సో ఇన్స్టలేషన్ చేసిన తర్వాత మీకే కంప్లీట్ ఆల్ ఫీచర్స్ మీకు అర్థమైపోతాయి. సో డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు మేజర్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ కి పర్సనల్ ఎడిషన్ కి. ఓకే, వన్ మోర్ డౌట్. సో సర్టిఫికేషన్ కి మినిమం ఎంత గ్యాప్ ఉండాలి? That depends upon the requirement where you are going. Suppose certification కి గ్యాప్ ఎంత ఉండాలని క్వశ్చన్. అండ్ ఇప్పుడు కొంతమంది ఏంటంటే రెండు సర్టిఫికేషన్స్ ఒకే రోజు చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు, అండ్ ఒక్కొక్క సర్టిఫికేషన్ 2 years గ్యాప్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. బట్ మీరు ఈ రోజే స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు అంత టైం ఉండదు. హార్డ్లీ 3 months గ్యాప్ ఉంచుకోవచ్చు, అంతే కదా. వాళ్ళు ఒకటి చేస్తారు, కోర్స్ ఎండ్లో 3 months ఇంకోటి చేస్తారు. ఓకే, సో సర్టిఫికేషన్ గ్యాప్ ఎంత ఉండాలని లేదు. మేబీ మీ ఇంటర్వ్యూయర్, మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారు కదా, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నప్పుడు మీ సబ్జెక్ట్, సో ఈ పొజిషన్ ఫిల్ చేస్తే చాలు అనుకుంటే ఏం పట్టించుకోరు. అలా కాకుండా ఐ వాంట్ ఓన్లీ జెన్యూన్ రిసోర్స్, సో క్యాండిడేట్ ఎలా ఉన్నా పర్లేదు, వాడు పక్కా జెన్యూన్ గానే ఉండాలని అనుకుంటే దెన్ దే కెన్ మాట్లాడుతుంది. సో అది మీ లక్ మీద, మీ ప్రాక్టీస్ మీద.